श्रीकृष्णार्य तनोजातं धन्वन्तरि समप्रभं वराहमिहिराचार्यं सर्वरोगहरं भजे. వాసుదేవ మనము కేసు చదువుకోవాలి. చదువుతారా ఎవరైనా? వాసుదేవ్ అండి. Case number 51. A lady aged about 65 years came to our dispensary with the following complaints. She was suffering from joint pains, muscle pain since 15 to 16 years. She was getting temporary relief by using allopathic medicines. In 1998, she consulted an orthopedic surgeon and used some medicines. She got some relief. In 1999, she got high BP. She was using allopathic medicines for that and it was under control. In 2000, she underwent surgery to the right eye and placed IOL intraocular lens. After surgery, she stopped taking medicine for hypertension on its own for 2 months. After 2 months, she got vertigo, aggravated getting up from laying position, putting head on pillow. She suffered from anxiety and palpitation. For this, she was admitted in hospital. Her CT brain scan report details were like this: 26 February 2002, mild diffuse cerebral atrophy. She took medicines for this problem and got some relief. Occasionally, she was getting anxiety. Again, in 2003, she was admitted in hospital for anxiety and got relief after using allopathic medicines. She continued medicines for 1 year. After that, doctor advised her to stop 2 medicines and added 1 medicine that was class 0.5 mg. After using this, she suffered from dyspnea, palpitation. She consulted an allopathic doctor. After taking ECG, doctor diagnosed that she had cardiac problem that was CAD. She got relief after using allopathic medicines for this problem. She suffered from severe anxiety after using Amlosafe 2.5 mg. Doctor advised to stop the tablet and it was subsided. Whenever there was a change in tablet usage, immediately she gets anxiety and palpitation. Next. She was suffering from headache and using allopathic medicine for this problem. During headache, she suffers from dimness, heaviness of head, and feels like head was pulled back. For all these problems, she was taking 8 varieties of tablets daily. Whenever she stops usage, even a single tablet, she suffers. She was suffering from catching type of pain in both knees, more on left side. She was also getting pain in both heels while walking after getting up from sitting posture. It subsided after walking few minutes. She had good digestion, but appetite was not good. Because of using so many allopathic medicine, she was suffering bitter taste in her mouth. Since 1 week, she was suffering from incomplete sensation of the stool. Her urine was normal. Her thirst was normal. She gets profuse sweat during palpitation, anxiety, and becomes weak. Sleep was not good and gets sleep only after using allopathic medicine. She snores in sleep. Underwent cataract operation to her left eye. She gets reeling sensation immediately when she gets up from sitting posture. Her memory was good. She was the mother of 4 sons and 2 daughters. All were healthy. Her husband suffered from liver problem and expired. She liked to spend time with her children. Whenever she was alone, she gets anxiety. Next, madam. Because of her health conditions, she could not work. She likes sour and spicy food. Now she was using Angispan TRBD, Combliplet DSOD, TZ TAR OD, Trica OD, Vertin thrice a day, Sturgeon thrice a day, Aquazide 25 mg OD. Bujjigar has advised her to stop Combiplet, Trica, Sturgeon, and to use other medicines with 2 hours gap to our medicine. Bujjigaru administered Agentum 201 dose and 2004. She was better with this prescription.
On 10th October, he repeated the dose. He administered another dose on 7th November and maintained her and placebo. After 2 months, she stopped using all allopathic medicines. In 2005 January, he administered argenticum nitricum 1 1 dose and maintained her and placebo. On 8th June, Dr. Anantakrishna prescribed China 31 dose. On 26th June, Bujgaru prescribed Hyosamus 201 dose. Dr. Anantakrishna prescribed China 201 dose on 1st August. On 9th August, Bujgaru prescribed Hyosamus 201 dose. On 5th September, he prescribed Hyosamus 1 dose and he repeated the dose on 14th December. On 5/5/2006, she came with complaints of fever, 100.6 Fahrenheit, severe headache, and heaviness of head. Dr. Trinadhara prescribed Brownies 201 dose. On 9th June, Bujgaru gave Hyosamus 1 dose. On 8th August, he repeated the dose. On 3rd September, again she came with fever, headache, cold, cough, and heaviness of head. Bujgaru prescribed phosphorus 201 dose, but there was no relief. Next day, he prescribed streptomycin 31 dose, and with this medicine also there was no relief. Bujikar advised her some blood tests. On 6 September, she came with reports. Details were like this: TC10250, DCP68, L30, E2, ESR 107 mg by first hour. C-react to protein positive, that was 9.6 mg, 15 to 70 pus cells in urine. Bujjigaru prescribed Merexal 201 dose. She got relief with this dose. On 8th September, she came with chest X-ray showing cardiomyopathy. After 4 days, he prescribed Iosamus 1 dose. On 9th February 2007, he prescribed Iosamus 10 dose and maintained her on placebo. On 27th June, her BP was raised to 160 by 100 mg. Bujjigaru prescribed Gluonine 201 dose. In July, she came with the X-ray of cervical spine. In that, there was mild cervical spondylitic changes. On 20th July, Bujjigaru gave Hyosamus 10 dose. On 10th October, she came with fever and headache. Bujgaru prescribed Brownia 201 dose. On 18th October, he prescribed sulfur 31 dose. In November, Dr. Trinazarao prescribed Coccolus indicus 31 dose. On 6th January 2008, Bujgaru prescribed Annika 201 dose. On 14th February, he gave Dulcamara 201 dose. On 16th May, he prescribed Annika 201 dose. On 4th June, he gave Arnica 1 dose. On 6th July, she came with MRI, brain report, and blood tests. The details were like this: multiple patchy hypertensive foci in the deep periventricular region of bilateral frontoparietal occipital Parietal. Parietal. parietal occipital lobes. Yeah, Ischemic ischemic change. changes. Ischemic changes, mild cerebral orthopathic changes, TC 11,000, DCP 65, L30, E3, M2, ESR 60, mm by first hour, HB 11.8 G percentage. Bujgaru prescribed tuberculin 1 dose and repeated the dose on 3rd October. After that, she discontinued the treatment for 2 years. On 26 October 2010, she came with the complaints of menstrual bleeding with dark colored clots, weakness since 5 days. She attained menopause 25 years ago, sore, bruised, feeling all over the body, used allopathic medicines for other problems. She was also suffering from joint pains and body pain. She suffered from blood motions 5 days back. She was getting burning in retrosternal region with feverishness since 4 days, hungry, eating, drinking. Appetite was good, but no relish for food. Digestion was good. Reeling sensation and movement. Not getting sleep without taking tablet. Bubbles were regular, but she was getting pain in abdomen before passing stool. This was started after suffering from mucus stools in past. Known hypertensive, she was getting muscle cramps for even little exertion. She was using
1 Ecosprin 150 mg afternoon, 2 replace 25 morning, 3 Nexisto plus night. Since 1 week, she was not using these tablets and used medicines for mucus stools. Bujgaru advised her to use first and second tablets with 2 hours gap to our medicine. He prescribed Cifilum 32 doses in 1 week with a 3 days gap. On 1st November, she came with USG report. Details were like this: bulky and introverted uterus measuring 91 into 36 to 48 size, myometrial class Calcification. calcification noted, bleeding control. He maintained her in placebo. On 22nd November, he prescribed Cifilum 31 dose. On 3rd December, again bleeding appeared and Bujga repeated the dose. In January 2011, Dr. Trinadra prescribed Naxomica 201 dose. After 15 days, he prescribed Lycopodium 31 dose. On 27th February, Bujgaru prescribed Lycopodium 201 dose. On 14th March, Dr. Trinadra repeated the dose. On 12th May, Dr. Anantakrishna prescribed Lycopodium 201 dose. On 17th June, Bujgaru gave Hyosamis 201 dose. On 27th June, he repeated the dose. On 17th July, he prescribed Hyosamis 101 dose and another dose on 18th September. On 4th November, he prescribed X-ray 201 dose and repeated the dose on 27th November. In December, he prescribed Chamomilla 1 dose and kept her in placebo. On 21st May 2012, he prescribed Laxis 201 dose. On 29 January 2013, Bujgaru prescribed Cifilum 201 dose. On 3rd March, she came with the complaints of severe vertigo, palpitation, anxiety, and less appetite. Dr. Trinadra prescribed sulfur 31 dose. On 18th March, he prescribed China 31 dose. On 5th April, again bleeding started. Bujgaru prescribed Cifilum 201 dose. On 8th April, Dr. Trinadra repeated the dose. On 26th April, she came with fever, cold, and cough with phlegm. Dr. Trinadra prescribed Bacillum 201 dose. On 16th May, he prescribed China 31 dose. On 26th May, he prescribed Bacillum 31 dose. On 9th July, he prescribed Causticum 31 dose. On 28th July, he prescribed China 31 dose for vertigo, pain in right shoulder. She continued medicine for 2 months and discontinued. Vasudeva. వాటర్ తాగుతారా? Vasudeva. కృష్ణ చెప్పండి వేణుగోపాల్ గారు. మీ వ్యూ చెప్తారా? సారీ అండి మేడం గారు, మెయిన్ నేను ఓవరాల్ గా చదివిందంటే యాంగ్జైటీ పాల్పిటేషన్ ఎక్కువ ఉందండి ఈమెకి. సో దాన్ని బట్టి నేను అనుకుంటున్నాను ఆజిటోమ్నాటికం 200 తో స్టార్ట్ చేశారు, అది 1 దాకా కూడా వేశారు. తర్వాత వీక్నెస్ గురించి చైనా 30, చైనా 200 వేశారు. ఈ యాంగ్జైటీ ఎంత ఎక్కువగా ఉండడం దాన్ని బట్టి హయోసామస్కి వెళ్ళారని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. 200 నుంచి 1 దాకా వెళ్ళారు. అంతవరకు చెప్పగలను మేడం. వాసుదేవ. కృష్ణ వాస్తే అండి, ఈ పేషెంట్ ఏజ్ వచ్చి 65 years ఉందండి. అప్పటికి ఆవిడ ఆల్రెడీ 15-16 years నుంచి జాయింట్ పెయిన్స్ తో సఫర్ అవడం, ఈమె అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడుతున్నారు, తగ్గుతున్నది. ఈ చూస్తే చాలా 99 లో ఆవిడకి ఐబీపీ కూడా ఎక్కువ వచ్చింది. మళ్ళీ 2000 లో రైట్ ఐ సర్జరీ చేయించుకున్నారు. తర్వాత నుంచి ఆవిడకి సర్జరీ చేయించుకున్నాక ఆవిడ బీపీ టాబ్లెట్లు ఆపేసింది. తర్వాత 2 months తర్వాత ఆవిడకి వర్టిగో అన్నది ఇలాగా పడుకుని లెగిస్తుంటే తల పిల్లో మీద పెట్టుకున్న వర్టిగో స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ యాంగ్జైటీ అండ్ పాల్పిటేషన్ అన్నారు. ఫర్ దిస్ షీ యూజ్డ్ ఆ యాంగ్జైటీ పాల్పిటేషన్ కి ఆవిడ హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు. తర్వాత ఈ యాంగ్జైటీ కూడా మైల్డ్ డిఫ్యూజ్ సెరిబ్రల్ ఆట్రోపీ చెప్పారు ఆవిడకి. సో అంటే ఆ నర్వస్ నుంచి ఆవిడకి ఏదైతే మెసేజ్ పాస్ అవ్వాలో ఆ సెన్సేషన్ కొంచెం అంటే నర్వ్స్ ది ఆవిడకి ఎగ్జాక్ట్ బ్రెయిన్ కి ఇచ్చే సెన్సేషన్ తగ్గింది. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడుతుంటే కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది.
అకేషనల్లీ షీ వాజ్ గెటింగ్ యాంగ్జైటీ. మళ్ళీ 2003లో యాంగ్జైటీ గురించి ఈవిడికి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు. అంటే మోస్ట్లీ ఈ యాంగ్జైటీ ప్రాబ్లం బాగా ఎక్కువ ఉండటంతోనే బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఈవిడికి ఫస్ట్ అర్జెంటమ్ నైట్రికం 200తో స్టార్ట్ చేసి 1 వరకు ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత చూస్తే కనుక అర్జెంటమ్ నైట్రికం తర్వాత ఈవిడికి ఐఓసామ్ఎస్ ఇచ్చున్నారు. ఐఓసామ్ఎస్ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే 9th పాయింట్లో ఆవిడ పిల్లలతో ఎక్కువ షీ లైక్స్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ హర్ చిల్డ్రన్ వెన్ ఎవర్ షీ వాజ్ ఎలోన్ షీ గెట్స్ యాంగ్జైటీ అన్నారు. అంటే ఆవిడ లోన్లీగా ఉన్నప్పుడు ఒకటి ఆవిడ ఒక యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవ్వడం, ఒక ఆందోళన అదే అన్నది కూడా ఆ ఫీలింగ్ కూడా ఉండడంతో ఇంకా ఆ యాంగ్జైటీతోనే ఫర్దర్ ఐఓసామ్ఎస్ ఇచ్చి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను అండి. తర్వాత ఈవిడికి కొన్ని acute లో ఐఓసామ్ఎస్ కూడా 1 వరకు ఇచ్చారు. తర్వాత వీక్నెస్ రిలేటెడ్ గా చైనా ఫీవర్ లో కొంచెం ఈ బ్రయోనియా అవి పడ్డాయి. తర్వాత మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఐఓసామ్ఎస్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఈవిడికి మెయిన్ గా ఫీవర్స్ కి ఫాస్ఫరస్, స్ట్రెప్టోమైసిన్ తగ్గకపోతే తర్వాత మెరక్సాల్ కూడా ఇండికేట్ అయింది. తర్వాత చెస్ట్ ఎక్స్‌రే చేయించారు. అక్కడ తర్వాత మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఐఓసామ్ఎస్ 1 ఇచ్చి మళ్ళీ ఐఓసామ్ఎస్ 10 వరకు ఇచ్చుంటారు. అంటే ఆవిడ హెల్త్ ఇష్యూస్ గురించి బాగా ఎక్కువ వరీ అవ్వటం ఏమన్నా ఉండి ఉండొచ్చేమో ఆ లెవెల్ అని అనుకుంటున్నానండి. అందుకోసం ఐఓసామ్ఎస్ 10 కూడా ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ ఆవిడకి బీపీ ఎక్కువ ఉంటే గ్లోనైన్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్‌రే అది తీయించారు ఆవిడకి. మైల్డ్ సర్వికల్ స్పాండిలైటిక్ చేంజెస్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఐఓసామ్ఎస్ 10 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఫీవర్, హెడేక్ వస్తే బ్రయోనియా అక్యూట్లో ఇచ్చారండి. తర్వాత త్రినాథరావు గారు కూడా మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు సల్ఫర్ 30 ఇచ్చున్నారు. తర్వాత అక్యూట్లో కాకులస్ ఇండికస్ అలా తర్వాత ఆర్నికా, డల్కెమర్ ఇవన్నీ కూడా ఆవిడకి అక్యూట్‌కి వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్‌కి ఇచ్చి ఉంటున్నారండి. అయితే ఇక్కడ ఆర్నికా 1M కూడా ఇచ్చున్నారు ఇక్కడ ఈ కేసులో. ఆర్నికా 16th మేకి ఆర్నికా 200 ఇచ్చి అంటే ఈ ఆర్నికా కూడా మేబీ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కి ఆవిడ ఉన్న వాటికి ఎక్కువ ఏమన్నా మెంటల్ గా కొంచెం ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారేమో, అందుకని ఆర్నికా 1 వరకు కూడా ఇచ్చి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి హైపర్ టెన్షన్ కొన్ని టెస్ట్లు అవి చేయించుకున్నారు. తర్వాత ఈవిడికి మెయిన్ గా చూస్తే 25 years ఎగోనే మోనోపాజ్ వచ్చింది. బట్ స్టిల్ ఇప్పుడు ఆవిడకి బ్లీడింగ్ కనిపిస్తుంది. మెయిన్ ఇది ఒక ప్రాబ్లం చెప్పారు. అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆవిడ మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి 65 years, అంటే ఆల్మోస్ట్ 40 years ఏజ్ కి ఆమెకి మోనోపాజ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్లీడింగ్ కనిపించడంతో ఇక్కడ మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఆ బ్లీడింగ్ రిలేటెడ్ గానే సిఫిల్నంతో స్టార్ట్ చేశారండి. సిఫిల్నం 32 doses ఇచ్చారు. ఆవిడ మెడిసిన్స్ కంటిన్యూ చేయమంటే అలా అంటే ఈ కేసెస్ లో అలా బ్లీడింగ్ తగ్గడానికి ఆవిడకి మళ్ళీ అంటే మోనోపాజ్ అయిపోయాక 25 years తర్వాత బ్లీడింగ్ కనిపించడంతో దాన్ని కట్ చేయడానికి ఇక్కడ సిఫిల్నం 32 doses ఇన్ 1 week 3 days గ్యాప్ లో ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ అయింది. తర్వాత మళ్ళీ ప్లాస్ఫామ్ అయినా ఉంచారు. మళ్ళీ నవంబర్ లో మళ్ళీ సిఫిల్నం 31 dose ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ బ్లీడింగ్ అపేర్ అయింది. అప్పుడు మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు సిఫిల్నం 30ని ఇంకో డోస్ రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ త్రినాథరావు గారు నక్సామ్కా 200, లైకోపోడియం 30 మెడిసిన్స్ పడ్డాయి. లైకోపోడియం 200 అవి మేబీ ఆవిడ ఇన్ని చాలా అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ చాలా ఇయర్స్ నుంచి కంటిన్యూగా వాడుతున్నారు. వాటి ఇంపాక్ట్ వల్ల ఆవిడ కొంచెం డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అది ఏమన్నా వాటిని కొంచెం న్యూట్రలైజ్ చేయడానికి, డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ సెట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏమైనా నక్సామ్కా, లైకోపోడియం మెడిసిన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నానండి. తర్వాత మళ్ళీ బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఐఓసామస్ 200 ఇచ్చారు. తర్వాత ఐఓసామస్ 1M వేసాక మళ్ళీ ఎక్స్రే 200 ఇచ్చారు. మేబీ బాగా వీక్ అయిపోయి ఉంటారు. వీక్నెస్ బేస్ చేసుకునే వాటికి ఎక్స్రే 200 ఏమైనా ఇచ్చి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ ఇక్కడ క్యామమిల్లా 1M ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇది ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు స్పెసిఫిక్ గా అర్థం అవ్వలేదు. తర్వాత మళ్ళీ లెక్సిస్ 200 కూడా అర్థం కాలేదు. మళ్ళీ సిఫిల్నం 200 ఇచ్చారు మళ్ళీ 29 January. తర్వాత
ఈవిడికి మళ్ళీ వర్టిగో, పాల్పిటేషన్, యాంగ్జైటీ అండ్ లెస్ సెప్టైట్ ఉంటే జస్ట్ ఇక్కడ సల్ఫర్ 30 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి చైనా 30 కూడా ఈ వీక్నెస్ రిలేటెడ్ గా ఇచ్చుంటారు. మళ్ళీ అగైన్ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయితే బుజ్జి మాస్టర్ గారు మళ్ళీ ఇక్కడ సిఫిల్నం 200 అన్నది ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ 8th నా త్రినాథరావు గారు కోల్డ్ ఫీవర్ వాటితో ఎక్యూట్ లో బాసిల్లం 200 ఇచ్చారు. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి చైనా 30, బాసిల్లము, కాస్టకం 30, ఈ చైనా 30 మెయిన్ గా ఇవన్నీ కూడా ఎక్యూట్ లో పడ్డాయండి. అంటే మెయిన్ గా ఈ కేసు అంతా ఆవిడ యాంగ్జైటీ బేస్ చేసుకుని అర్జెంట్ నైట్రికము, ఐఓసామస్ మీద ఎక్కువ నడిచింది అనుకుంటుంది. ఆ బ్లీడింగ్ ప్రాబ్లమ్ కి సిఫిల్నం ఒకటి 30 నుంచి 200 కూడా ఇండికేట్ అయింది. మిగతా చాలా మెడిసిన్స్ అన్ని ఆవిడకి అక్యూట్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఇచ్చుంటారు అనుకుంటున్నాను. వాస్తవ. అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు, వాస్తవం. పూర్ణానందం గారు, మారుతి గారు, కామేశ్వరరావు గారు, రాజారావు గారు, మన్మోహన్ గారు, నాది చెప్తా. నేను కొన్ని డిసీజెస్ ఉన్నాయి కదా హార్ట్ కి సంబంధించి, వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా అనుకుంటున్నాను. సో ఇవాళ మీకు అన్నప్రసన చేస్తాను. కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అనే దానిది అన్నప్రసన. హార్ట్ అటాక్ రావడానికి కారణాల్లో ఈ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ అనేది ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇది మనం కామన్ గా వింటూ ఉంటాం. అది ఏమిటి, ఎలా అనేది ముందు నోట్స్ చదువుకుందాం. వచ్చే క్లాస్లో వీడియోస్ చూపిస్తా. కొరోనరీ ఆర్టరీ, అసలు ఫస్ట్ నోట్స్ వినండి, తర్వాత బొమ్మలు చూపిస్తా. కొరోనరీ ఆర్టరీ సప్లై బ్లడ్ టు ది హార్ట్ మజిల్. కొరోనరీ ఆర్టరీస్ అంటే ఆర్టరీ అంటే తెలుసు కదా, బ్లడ్ సప్లై చేస్తాయి. అది హార్ట్ మజిల్, హార్ట్ కి మజిల్ ఉంటుంది కదా దానికి. అయితే ఇక్కడ లైక్ ఆల్ అదర్ టిష్యూస్ ఇన్ ద బాడీ, ది హార్ట్ మజిల్ లీడ్స్ ఆక్సిజన్ రిచ్ బ్లడ్ టు ఫంక్షన్. మిగతా అన్ని టిష్యూస్ లాగానే, శరీరంలో ఉన్నటువంటి అన్ని టిష్యూస్ లాగానే హార్ట్ మజిల్ కి కూడా ఆక్సిజన్ తో కూడినటువంటి బ్లడ్ అవసరం అవుతుంది అది పనిచేయటానికి. ఆల్సో ఆక్సిజన్ డిప్లీటెడ్ బ్లడ్ మస్ట్ బి క్యారీడ్ అవే. దీంతో పాటు ఆక్సిజన్ తీసేసుకుని అక్కడ ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అదే ఆక్సిజన్ తీసేసిన తర్వాత ఉండేటువంటి బ్లడ్, అది పీల్చుకున్న తర్వాత ఆక్సిజన్ ఉండదు కదా ఆ బ్లడ్ లో, దాన్ని మళ్ళీ బయటికి తీసుకెళ్లిపోయేటువంటి అవసరం ఉంది. ద కొరోనరీ ఆర్టరీస్ ర్యాప్ అరౌండ్ ది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. సో ఈ కొరోనరీ ఆర్టరీస్ అనేవి హార్ట్ కి బయట వైపున అవుట్ సైడ్ చుట్టుకుని ఉంటాయి హార్ట్. స్మాల్ బ్రాంచెస్ డైవ్ ఇన్ టు ది హార్ట్ మజిల్ టు బ్రింగ్ ఇట్. చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ గా డివైడ్ అయి హార్ట్ మజిల్ కి బ్లడ్ ఇవ్వడానికి ఉంటాయి అలా. అయితే ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, హార్ట్ మజిల్ 3 లేయర్స్ ఉంటాయి హార్ట్ కి. ఎలా అయితే లంగ్స్ కి ప్లూరల్ ఉంటాయో, ప్లూరా ఉంటాయో చుట్టూ కవర్ లేయర్స్, ఇలాగ హార్ట్ 3 లేయర్స్ ని కలిగి ఉంటుంది. పైన ఉన్నదాన్ని ఎపి అంటే ఎపెక్స్ అని కదా పైన, ఎపికార్డియం హార్ట్ చుట్టూ ఉన్నది. ఇది అవుటర్ లేయర్ అన్నమాట, బయట పక్క ఉన్న లేయర్. దాని నిండా బ్లడ్ వెజల్సే ఉంటాయి. సెకండరీ మయోకార్డియం అంటే మధ్యలో ఉండేది, మిడిల్ లేయర్. దాంట్లో ఏముంటుంది, కంట్రాక్టైల్ టిష్యూస్, హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవడం, రిలాక్స్ అవడం అలాంటివి పనిచేసేటువంటి టిష్యూస్ ఉంటాయి. ఎండోకార్డియం లోపల లేయర్, అది ఎలా ఉంటుందంటే ఇన్నర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద హార్ట్. దానికి వాల్వ్స్ అవి ఉంటాయి, వాల్వ్స్ తో కూడి ఉంటుంది. ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ ద చాంబర్స్, ఏటీఎం వెంట్రికల్స్ ఇవి ఉన్నాయి కదా, దాని ఇన్నర్ లైనింగ్ తో కూడి ఉన్నదాన్ని, అవి కూడా బ్లడ్ వెజల్స్ నరాలు ఉంటాయి. దాని ఎండోకార్డియం అంటారు. లోపల వైపు ఉంటుంది హార్ట్, లోపల వైపు. బయట వైపు ఉంటుంది ఎపికార్డియం, మధ్యలోది మయోకార్డియం. ఇది ఊరిని మనకు తెలుసుంటే ఈ కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజెస్ గురించి బాగా తెలుసుకుంటాం. ఎనాటమీ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కొరోనరీ ఆర్టరీ.
coronary arteries supply blood to the heart muscle. Like మార్చలేదా? The two main coronary arteries are left main, right coronary artery. Left main coronary artery, right main coronary arteries అంటే 2 branches గా డివైడ్ అవుతాయి. లెఫ్ట్ మెయిన్ coronary artery, స్మాల్ ఫామ్ లో LMCA. The left main coronary artery supplies blood to the left side of the heart muscle. ఎడం వైపు ఉన్నటువంటి హార్ట్ మజిల్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవటం. లెఫ్ట్ మెయిన్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటే వెంట్రికల్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటాయి? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం. దీన్ని కవర్ చేసేటువంటి మజిల్ బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. లెఫ్ట్ మెయిన్ కొర్నరీ ఆర్టరీ మళ్ళీ 3 బ్రాంచెస్ గా డివైడ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ, ఇదేంటి చూడండి పేరులోనే ఉంటుంది. బ్రాంచెస్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ అండ్ సప్లైస్ బ్లడ్ టు ది ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. డిసెండింగ్ ఆర్టరీ అంటే యాంటీరియర్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ హార్ట్ కి ముందు పక్క, పైనుంచి కిందకి దిగుతూ ఉంటుంది. అంటే బ్లడ్ సప్లై ముందు పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కి చేస్తుంది. ది సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ ఇదేం చేస్తుంది చూడండి. దిస్ ఆర్టరీ ఎన్సర్కిల్స్ ది హార్ట్ మజిల్. ఇది లెఫ్ట్ కొరారీ ఆర్టరీకి బ్రాంచ్, హార్ట్ మజిల్ చుట్టి ఉంటుంది అనమాట. దిస్ ఆర్టరీ సప్లైస్ బ్లడ్ టు ది అవుటర్ సైడ్ అండ్ బ్యాక్ ఆఫ్ ద హార్ట్. వెనక పక్క బయట వైపు, హార్ట్ కి బయట వైపు వెనక పక్క బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. నెక్స్ట్ రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ. దిస్ ఆర్టరీ సప్లైస్ బ్లడ్ టు ది రైట్ వెంట్రికల్, రైట్ ఏట్రియం అండ్ సైనో ఏట్రియల్ అండ్ AV nodes, ఏట్రియో వెంట్రికులర్ నోడ్స్ which regulate ది హార్ట్ రిథమ్. ఈ నోడ్స్ రెండు కూడా ఏంటంటే హార్ట్ యొక్క రిథమ్ లెఫ్ట్ అని వస్తుంది కదా, దాన్ని కరెక్ట్ గా మెయింటైన్ అయ్యేలా చేస్తాయి ఈ నోడ్స్. దానికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ. మళ్ళీ రైట్ వెంట్రికల్ కి, రైట్ ఏట్రియం కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ డివైడ్స్ ఇంటూ స్మాలర్ బ్రాంచెస్ ఇంక్లూడింగ్ రైట్ పోస్టీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ అండ్ అక్యూట్ మార్జినల్ ఆర్టరీ. ఇది మళ్ళీ 2 బ్రాంచెస్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఎలాగా? రైట్ పోస్టీరియర్ డిసెండింగ్ వెనక పక్క, రైట్ సైడ్ వెనక పక్క కిందకి దిగుతూ ఉంటుంది ఆర్టరీ. ద అక్యూట్ మార్జినల్ మార్జిన్ చుట్టూ ఉంటుంది ఆర్టరీ. బొమ్మలో కనిపిస్తుంది, చూపిస్తా. టుగెదర్ విత్ ది లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ, ది రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ హెల్ప్స్ సప్లై బ్లడ్ టు ది మిడిల్ ఆర్ సెప్టమ్ ఆఫ్ ద. అంటే ఈ లెఫ్ట్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ ఉంది కదా, ముందు పక్కన కిందకి దిగేది ఎడం వైపు. ఈ రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ ఉంది కదా, ఈ రెండు కూడా బ్లడ్ సప్లై మధ్యలో, హార్ట్ కి మధ్యలో సెప్టమ్ ఉంటుంది, వెంట్రికల్స్ కి డివైడ్ చేసేటువంటి దానికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తాయి. స్మాలర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద కొర్నరీ ఆర్టరీస్ ఇంక్లూడ్ ఆబ్ట్యూజ్ మార్జినల్, సెప్టల్ పెర్ఫోరేటర్ అండ్ డయాగోనల్స్. అసలు ఈ ఆర్టరీస్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? కొర్నరీ ఆర్టరీస్ అంటే సిన్స్ కొర్నరీ ఆర్టరీస్ డెలివర్ బ్లడ్ టు ది హార్ట్ మజిల్, అంటే హార్ట్ మజిల్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తాయి. ఎనీ కొర్నరీ ఆర్టరీ డిజార్డర్ ఆర్ డిసీజ్ కెన్ హ్యావ్ సీరియస్ ఇంప్లికేషన్స్ బై రెడ్యూసింగ్ ది ఫ్లో ఆఫ్ ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ టు ది హార్ట్ మజిల్. ఈ ఆర్టరీస్ లో ఏమైనా బ్లాక్స్ ఏర్పడినా, ఇంకేమన్నా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే చాలా సీరియస్ కాంప్లికేషన్ తీసుకొస్తుంది. ఎందువల్ల? ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గటం వలన. ఆక్సిజన్ సప్లై తగ్గటము వలన కావలసినటువంటి న్యూట్రియన్స్ హార్ట్ మజిల్ కి వెళ్ళకపోవటం వల్ల. దిస్ కెన్ లీడ్ టు ఏ హార్ట్ అటాక్ అండ్ పాసిబ్లీ డెత్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది? హార్ట్ అటాక్ రావచ్చు, చనిపోవచ్చు కూడా. మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటారు కదా, ఇవన్నీ దీంట్లోకి వస్తాయి. ఈ కొర్నరీ ఆర్టరీ డిస్టర్బెన్సెస్ లో మనం చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఏ బిల్డప్ ఆఫ్ ప్లేక్ ఇన్ ది ఇన్నర్ లైనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టరీ కాజింగ్ ఇట్ టు నారో ఆర్ బికమ్ బ్లాక్డ్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ డిసీజ్. ఎథెరోస్క్లీరోసిస్ అంటే ఆర్టరీస్ కి లోపల వైపు లైనింగ్ వెంబటి ప్లేక్స్ లాగా బిల్డప్ అవుతాయి, వీడియోలో చూపిస్తాను. దాని వలన నారో అయిపోతుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతుంది, అంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి. అంటే బ్లాక్ లేదా నారో అవటం కానీ, అక్కడ ఇంకా పెరిగిపోయేవి బ్లాక్ అయిపోయినా కానీ దానివల్ల హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది. ఇది చూడండి,
కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ రైట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ రైట్ సైడ్, రైట్ అక్యూట్ మార్జినల్ ఆర్టరీ చూసారా, ఇది మార్జిన్ వెంబట ఉంది హార్ట్ కి రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ ఇదంతా లెఫ్ట్, ఇది బ్రాంచ్ గా డివైడ్ అయ్యి సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ. ఇది లెఫ్ట్ మార్జినల్ ఆర్టరీ, మార్జిన్ వెంబడే ఉంది. లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ, ముందు పక్క కిందకి దిగుతూ ఉంది ఇది ఆర్టరీ చూసారా. డయాగోనల్ అంటే దీనికి ఇలా డయాగోనల్ గా ఉన్నాయి కదా, అందుకు డయాగోనల్ ఆర్టరీస్ అంట. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ, ఇది సుపీరియర్ వీనా కేవా, మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ చెప్పాను. అయోర్టా, రైట్ ఏట్రియం. ఇక్కడ రైట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ ఇలా స్టార్ట్ అయ్యి పోస్టీరియర్ డిసెండింగ్, ఇది వెనక పక్క చూపిస్తున్నారు. పోస్టీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ ఇది రైట్ మార్జినల్ ఆర్టరీ. ఇది లెఫ్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ కదా, లెఫ్ట్ పల్మనరీ వెయిన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. అయితే కొరోనరీ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ సర్కంఫ్లెక్స్, ఇదిగో ఇది సర్కంఫ్లెక్స్. లెఫ్ట్ మార్జినల్, ఇది మార్జిన్ వెంబటే ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ. లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్, ముందు పక్క ఇలా కిందకి దిగుతూ ఉంది. ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. ఇది జస్ట్ అవుట్లైన్, ఈసారి ఇంకా నీట్ గా వీడియోస్ అయితే మీకు బాగా అర్థమవుతాయి, కానీ ఇంపార్టెంట్ టు నో. ఇక్కడ మీకు ఈ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఎక్కువ కేసెస్ మనకి వచ్చినా రాకపోయినా మనం అది గుర్తించగలిగి ఉండాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అనేది మీకు ఈ వీడియోస్ చూసే దగ్గర మీకు అర్థమైపోతుంది. మైండ్ లో ఇది కష్టము అని పెట్టుకోవద్దు, ఈజీగానే ఉంటుంది. మీకు చాలా బ్రీఫ్ గా అంటే చాలా 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 అవుట్ లైన్ చెప్తున్నాను. నేమ్స్ ఎలా గుర్తు పెట్టుకోకపోయినా మీకు అది మీనింగ్ అది అండర్స్టాండ్ చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఎసెన్స్. సో ఎవరు అది కష్టంగా ఫీల్ అవ్వకండి, సరేనా. ముందే మైండ్ లో పెట్టేసుకుంటే మనకి ఇంకా రానిదిగానే ఉంటుంది. నేను చాలా స్లోగా చెప్తాను, చాలా కొంచెంగానే చెప్తున్నాను. ఇది చూడండి, ఇదంతా కూడా మనకు మీకు తెలిసిందే కదా. ఇవి రిబ్స్, ఇది స్టెర్నం కదా, ఇది స్టెర్నం అంటారు. దీనికి రిబ్స్ అతుక్కుని వెనక పక్క వర్టిబ్రల్ కాలం ఉంటుంది కదా, వాటికి అతుక్కుంటాయి ఈ రిబ్స్ చూసారా ఇలా. ఈ మధ్యలో ఉన్నది ఏంటివి, లంగ్స్. దీని మధ్యలో ఈ లంగ్స్ కి రెండుకి మధ్యలో హార్ట్ ఉంటుంది, మీడియాస్టైనంలో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం. అదే ఇప్పుడు వీడియో ప్లే చేస్తాను చూడండి. ప్లే అవుతోంది కదా, అవ్వట్లేదా? అవుతుందండి. ఆయన చూడండి ఇదే చెప్తున్నారు. మీడియా, ఇది ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇక్కడ హార్ట్ ఉంటుంది, మీడియాస్టైనం అంటారు హార్ట్ ఉండే ప్లేస్ అని. మనకు ఆల్రెడీ మనము హార్ట్ పనిచేసే విధానం చెప్పుకున్నాము. నేను ఏం చేస్తున్నానంటే కొంచెం 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 ముందుకెళ్తున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది చెప్తాను కదా, ఆల్రెడీ ఇది మనం చెప్పుకున్నాం కదా, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అనుకుంటారు. కానీ దీంట్లో ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ చెప్తాను. పాత పాయింట్లు మన్నం చేసుకుని మళ్ళీ చెప్పుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేసుకుంటే మీ మైండ్ లోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ హార్ట్ సర్క్యులేషన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే కదా. ఎలాగా అంటే చూడండి, ఈ హార్ట్ లోకి ఇది సుపీరియర్ వీనా కేవా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. వీటిలోంచి బయట శరీరంలో నుంచి, అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ మొత్తం, అది ఏం బ్లడ్ అయి ఉంటుంది, డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కూడినటువంటి బ్లడ్ ని తీసుకుని ఇలాగా రైట్ ఏట్రియం లోకి బ్లడ్ వస్తుంది సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ద్వారా కదా. అక్కడి నుంచి ఇక్కడనే వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది, వాల్వ్ ఓపెన్ అయ్యి దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది కదా, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఇది ఓపెన్ అయ్యి రైట్ వెంట్రికిల్ లోకి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పల్మనరీ వాల్వ్ కదా, పల్మనరీ వాల్వ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఏం వెళ్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కూడినటువంటి బ్లడ్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ లంగ్స్ నుంచి ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఆక్సిజన్ తో కూడినటువంటి బ్లడ్ ని తీసుకుని అవేమొస్తాయి, పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా, లంగ్స్ నుంచి పల్మనరీ వెయిన్స్ నుంచి ద్వారా
ఈ లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వస్తుంది బ్లడ్. లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక వాల్వ్ ఉంటుంది కదా, ఈ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది. అదేం వాల్వ్? బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఇక్కడ ట్రైకస్పిడ్, ఇక్కడ 3 ఉన్నాయి. ఇది బైకస్పిడ్. ఈ వాల్వ్ లోంచి బ్లడ్ కిందకు వస్తుంది. లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్. దీంట్లో నుంచి ఇది అయోర్టా. ఇక్కడ అయోర్టిక్ వాల్వ్ ఉంది, దీని కింద ఉంటుంది కాబట్టి అలా అయోర్టిక్ వాల్వ్ ద్వారా అయోర్టా నుంచి బాడీలోకి వెళ్తుంది. ఈ వెళ్ళేది ఏంటి? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కదా. అయితే ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ట్రా చెప్పదలుచుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే, పల్మనరీ అంటే ఏంటి? లంగ్స్ కి సంబంధించినది. పల్మనరీ టీబీ అంటే లంగ్ టీబీ అన్నట్టు. అలా పల్మనరీ అంటే లంగ్ కి సంబంధించింది. పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటే ఇదేంటి అంటారంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఈ బ్లడ్ ఇలా డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ఈ పల్మనరీ వెయిన్స్ లో నుంచి డిఆక్సిజన్, పల్మనరీ ఆర్టరీలో నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ కి వెళ్ళడం, అది మళ్ళీ పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ రావడం, దీనిని పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటారు. లంగ్స్ కి సంబంధించినటువంటి సర్క్యులేషన్. అయితే సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటే దేని? సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? మన బాడీ సిస్టమ్. సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏంటంటే, ఈ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఇలాగా సుపీరియర్ వీనా కేవా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవాలోంచి ఏటీఎం లోకి వచ్చి ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి మళ్ళీ ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అయోర్టా నుంచి బాడీకి వెళ్ళటం, దీనిని సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటారు. అంటే సిస్టమ్ లో జరిగే సర్క్యులేషన్ సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ అంటాము. లంగ్స్ లో జరిగే సర్క్యులేషన్ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ అంటాము. దీనికి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, యూజువల్ గా వెయిన్స్ బాడీలో చెడు రక్తాన్ని తీసుకెళ్తాయి. అంటే ఏంటది? డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అని తీసుకెళ్తాయి. మళ్ళీ ఆర్టరీస్ ఏం తీసుకెళ్తాయి? ఆక్సిజన్ తో కూడినటువంటి బ్లడ్ ని తీసుకెళ్తాయి. ఏది? బాడీలో. కానీ ఓన్లీ పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ లో మాత్రం రివర్స్ లో ఉంటుంది. అదే ఇక్కడ వీడియోలో చెప్తారు. రివర్స్ లో అంటే ఇక్కడ చూడండి, పల్మనరీ ఆర్టరీలోంచి మామూలుగా అయితే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెళ్ళాలి కదా సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ లో, కానీ ఇక్కడ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ కి వెళ్తుంది. పల్మనరీ వెయిన్స్ లోకి చూసారా, ఇదిగో పల్మనరీ వెయిన్స్ లోకి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వస్తుంది. పల్మనరీ సర్క్యులేషన్ లో ఆర్టరీస్ లో నో ఆక్సిజన్, వెయిన్స్ లో కంటైన్ ఆక్సిజన్. సిస్టమిక్ లో రివర్స్ లో ఉంటుంది. అదే దీనికి దానికి తేడా. ఇది మీకు చెప్పదలుచుకున్న దీంట్లో ఎక్స్ట్రా పాయింట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు హార్ట్ లోపల భాగం ఎలా ఉందో చూశారు, చాలా వరకు తెలిసింది, ఒక పాయింట్ నేర్చుకున్నారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ హార్ట్ బయటికి చూడటానికి ఎలా ఉంటుంది? ఇదిగో ఇలా ఉంటుంది బయటికి. ఫస్ట్ మనం ఎదురుగుండా నుంచి చూస్తే హార్ట్ ఇలా ఉంటుంది. అంటే వీళ్ళు లవ్ సింబల్ గుర్తుంటుంది కదా, ఇది ఇలా ఉండి ఇలా ఉంటుంది, లవ్ సింబల్ గుర్తు. ఇది హార్ట్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఎపెక్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అంటే ఎపెక్స్, ఎపెక్స్ అంటే తెలుగులో తెలిసే ఉంటుందిలే మీకు. దీని ఎనాటమీ జస్ట్ అవుట్లైన్ చూస్తున్నామండి, చాలా అవుట్లైన్, ఊరికే నేర్చుకోవచ్చు. ఇది నేను చాలా స్లోగా చెప్తాను. ఇది వాడు ఓపెన్ చేస్తాను. ఇది ఎపెక్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. ఇది ఎటువైపు ఉంటుందండి ఎపెక్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్? మనము లంగ్స్ చూసినప్పుడు ఎక్స్రేలో ఇటువైపు ఎక్కువ ఖాళీగా ఉంటుంది కదా. లంగ్స్ లో ఎలా ఉంటుందండి హార్ట్? ఇలాగుండి ఇలాగా ఉండి ఇలాగా ఉంటుంది కదా. ఇది ఎటువైపు ఉన్నట్టు? లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నట్టు. ఎపెక్స్ అనేది హార్ట్ డైరెక్ట్ ఫార్వర్డ్ అంటే ముందుకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, ముందుకి వెళ్ళి ఉంటుంది లెఫ్ట్ సైడ్. నెక్స్ట్ హార్ట్ లో వెనక పక్క నుంచి చూస్తే దీన్ని బేస్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అంటారు, వెనక్కి తీస్తే. అయితే హార్ట్ లో 3 సర్ఫేసెస్ ఉంటాయి, 3 పైకి చూడటానికి. ఒకటి పల్మనరీ సర్ఫేస్, అంటే చూడండి అది ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చిందో కూడా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. పల్మనరీ అంటే ఇది ఇటువైపు ఏముంటుందండి? ఊపిరితిత్తులు ఉంటాయి కదా. లెఫ్ట్ లంగ్ వైపు ఉంది కాబట్టి పల్మనరీ సర్ఫేస్, అటువైపు ఉండేటువంటి భాగాన్ని. ఇవన్నీ భాగాలు ఎందుకు చేసుకున్నారు అంటే, ఇప్పుడు ఆ పార్ట్ లో ఏదైనా బాధ వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెప్తాం? పల్మనరీ సర్ఫేస్ లో ప్రాబ్లం అని తెలుసుకోవడం కోసం ఈ సెపరేషన్స్, ఇవన్నీ నేమింగ్. పల్మనరీ సర్ఫేస్ ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడం, నేమ్స్ 1-2 సార్లు వింటే మీకు వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టెర్నోకోస్టల్. స్టెర్నం అంటే ఏమని చెప్పుకున్నామండి?
ఇక్కడ స్టెర్నం ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా, ఆల్రెడీ ఇక్కడ బొమ్మ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు. చూడండి ఒక్క నిమిషం, అదిగో చూసారా, స్టెర్నము కోస్టల్ అంటే రిబ్స్ వైపు ఉంటుంది కదా, రిబ్స్ ఇలా వస్తాయి కదా, అందుకు అటువైపు ఫేస్ చేసి ఉన్నటువంటి సర్ఫేస్ కాబట్టి స్టెర్నో కోస్టల్ సర్ఫేస్ అంటారు. అంటే ఇన్నర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద రిబ్స్ లో ఉంది కాబట్టి ఇదంతా ఈ బ్లూ కలర్ దంతా ఇది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంకొకటి కింద ఏముందండి, ఇక్కడ డయాఫ్రమ్, ఉదర కుహరం అంటారు కదా, అది ఉంది డయాఫ్రమ్. సో దీన్ని కొంచెం భాగాన్ని, దీన్ని అతుక్కుని ఉన్న దీని కింద ఉన్న భాగాన్ని డయాఫ్రాగ్మాటిక్ సర్ఫేస్ అంటారు. ఇది లంగ్స్ వైపు ఉంది కాబట్టి పల్మనరీ సర్ఫేస్, ఇది ఇక్కడ స్టెర్నమును రిబ్స్ కి లోపల ఉంది కాబట్టి, కింద ఉంది కాబట్టి ఇది స్టెర్నోకోస్టల్ సర్ఫేస్. ఈ డయాఫ్రమ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి డయాఫ్రాగ్మాటిక్ సర్ఫేస్ అంటారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, హార్ట్ కి రైట్ బోర్డర్ ఉంటుంది. రైట్ బోర్డర్ ఇది రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బోర్డర్ కదా. ఈ రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బోర్డర్ ఇక్కడ దేని మధ్యలో ఉంటుందండి, ఇక్కడ స్టెర్నం ఉంటుంది కదా, స్టెర్నోకోస్టల్ రీజియన్ కి కింద డయాఫ్రాగ్మాటిక్, దీనికి మధ్యలో ఉంటుంది కదా. ఊరినే చెప్తున్నా అంతే, ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి అనేది మీకు తెలియడం కోసం. నెక్స్ట్ చూడండి, కొరోనరీ సల్కస్ అంటే ఇక్కడ కూడా గుర్తుపడటానికి, అంటే మనం బయట నుంచి చూసినా లోపల ఏం పార్ట్స్ ఉన్నాయో అనేది గుర్తుపట్టాలి కదా మనం. కొరోనరీ సల్కస్, సల్కస్ అంటే ఒక గ్రూవ్ లా ఉండేది అనమాట. అంటే ఇది రెండు భాగాలను విడదీసేటువంటిది అనమాట. దేనిని సెపరేట్ చేస్తుంది, ఇటు సెపరేట్స్ ఏట్రియా. సో అంటే ఇది దేన్ని సెపరేట్ చేస్తుంది అంటే రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం ఉంది కదా, ఇది ఏట్రియం అండి. ఈ రెండు ఇటువైపు ఉండేది వెంట్రికిల్స్ ఉంటాయి, దాని ఏట్రియాని వెంట్రికిల్స్ కి సెపరేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది దీన్ని సల్కస్ అంటారు. మీకు వెనక వైపు నుంచి చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అంటే ముందు పక్క మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది, ఇది ఇలా వెనక పక్కకి, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ముందు పక్క ఉంది కదా, ఇది ఇలా ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టెండ్ అయ్యి ఇలా ముందుకు వచ్చేస్తుంది, వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇక్కడ వెనక పక్క నుంచి చూస్తే మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఇది రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఈ ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏముంటుందండి, లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్, రైట్ వెంట్రికిల్. అంటే ఇది ముందు భాగం ఇలాగొచ్చి వెనక పక్క ఇదంతా ఇలాగ ఉంటుంది. ఇది సల్కస్ సెపరేట్ చేస్తుంది. మన బయట నుంచి చూసినా మనకి గ్రూవ్ కనపడుతుంది లైట్ గా. సో మనకి ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, ఇది వెంట్రికిల్ ఏట్రియా ఉంటాయి, ఇటు వెంట్రికిల్స్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి. దీన్ని కరోనరీ సల్కస్ అంటారు. అంటే ఇందాక చెప్పిన కరోనరీ సల్కస్ ఈ ఏట్రియం ని వెంట్రికిల్స్ నుంచి సెపరేట్ చేస్తున్నట్టుగా ఉంటుంది బిట్వీన్ లా. ఇప్పుడు అంటే అన్ని పేరులోనే ఉంటాయండి, మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే. మనకి ఏట్రియము వెంట్రికిల్స్ గుర్తుంటే చాలు. ఇక్కడ చూడండి, యాంటీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులార్ సల్కస్. యాంటీరియర్ అంటే ముందు వైపు, ఇంటర్ అంటే మధ్యలో, వెంట్రికులార్ అంటే వెంట్రికిల్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటిది. అంటే రెండు వెంట్రికిల్స్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి గ్రూవ్ ముందు వైపు ఉన్నదాన్ని యాంటీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులార్ సల్కస్ అంటారు. ముందు వైపు ఉన్నటువంటి ఈ వెంట్రికిల్స్ చెప్పుకున్నాం కదా, ఇదొకటి అని. సో ఇలా ఇది ముందు పక్క నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది, వెనక పక్క నుంచి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. అది ముందు వైపు ఉండేటువంటి యాంటీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులార్ సల్కస్ దీన్ని అంటారు. అంటే టూ వెంట్రికిల్స్ ని సెపరేట్ చేస్తుంది. ఇది పోస్టీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులార్ సల్కస్. అంటే వెనక వైపు నుంచి ఇది ఇలా వచ్చి వెనక వైపు నుంచి ఇలా ఉంటుంది. వెనక వైపు ఇది ఇది ఏం వెంట్రికిల్ అండి, లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్. ఇది రైట్ వెంట్రికిల్. రెండింటిని సెపరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అంటే బయట వైపు నుంచి ఇలా ఉంటాయి.
ఇప్పుడు ఈ హార్ట్ ని క్రాస్ సెక్షన్ చేస్తే దీన్ని ఇలా కట్ చేసి చూస్తే ఈ పార్ట్ లోపల ఎలా ఉంటుందంటే చూడండి. నేను ఎక్కువ ఏం చెప్పట్లేదు, చూడండి. ఇది చూడండి ఇక్కడ, ఇది ఇలా నిలువుగా ఒకటి ఉంటుంది కదా. ఇవేంటంటే రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, రైట్ వెంట్రికల్. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే. అయితే మనం బయట చదువుకున్నాం కదా, దీనికి ఇంటర్వెంట్రికులర్ సల్కస్ ఉంది అని చెప్పి, అది ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది. ఈ నిలువుగా ఉన్న గీత ఏంటంటే రైట్ ఏట్రియం రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ని, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ ని సెపరేట్ చేసేటువంటిది. అంటే రైట్ సైడ్ ఏ బ్లడ్ ప్రవహిస్తుంది ఎవరన్నా చెప్తారా? మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, రైట్ సైడ్ రైట్ ఏట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ లో ఏ బ్లడ్ ప్రవహిస్తుంది చెప్తే బాగుంటుంది. డిఆక్సిడేట్ బ్లడ్. డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఇటువైపు లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సెప్టమ్, దీన్ని సెప్టమ్ అంటారు. సెప్టమ్ అంటే గోడ లాంటిది అనమాట, సెపరేట్ చేసేటువంటిది. ఇది ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్. ఇది ఇంతవరకు. ఎందుకు ఇంటర్ వెంట్రికులర్? రెండు వెంట్రికల్స్ ని సెపరేట్ చేస్తుంది. ఇది ఇంటర్ ఏట్రియల్ సెప్టమ్. ఈ రెండు ఏట్రియమ్స్ సెపరేట్ చేసేటువంటిది అని. సో మీకు ఇంతవరకు చాలా బా. ఇంతవరకు క్లియరా? కష్టంగా అనిపిస్తోందా? అర్థమవుతుంది మేడం. అర్థమవుతుందా? ఓకే. సో ఇంతవరకే. మళ్ళీ నెక్స్ట్ అనప్రశ్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొంచెం చెప్తా. చూడండి, మామూలుగా అయితే ఇలా ఉంటుంది. ఇది మస్కులర్ పార్ట్ లా ఉంటుంది. దీని గురించి ఇంకొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ నెక్స్ట్ టైం చెప్తా. సో ఇప్పుడు మనకి అసలు దాంట్లోకి వెళ్తున్నాం. కొరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజెస్ కదా. అంటే మీకు కొరోనరీ ఆర్టరీ తెలియాలి కదా. సో వీడియో ప్లే అవుతుందా? అవుతుందా ప్లే? ఒకళ్ళు చెప్పండి. అవుతుంది. ఇది మనం హార్ట్ చూసారా, మనం చదువుకున్నాం కదా, ఈ గ్రూవ్స్ అన్ని చూసారా ఎలా కనబడుతున్నాయో, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కదా. 2 వెంట్రికల్స్, 2 ఏట్రియా పైన ఉన్నాయి ఇలా. అయితే ఇదేమో సుపీరియర్ వీనా కేవా, పల్మనరీ ట్రంక్ ఒకటి, ఇంకొకటి ఏమో అయోర్టా, ఇలా 3. సరే, ఇక్కడ బ్లడ్ సప్లై, కరోనరీ ఆర్టరీస్ మనం ఆల్రెడీ నోట్స్ చదువుకున్నాం. ఆ నోట్స్ మీ కళ్ళల్లో అంటే దృశ్యంగా గుర్తుండిపోవాలి అంటే ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థం. మీకు చాలా బాగుంటుంది ఈ వీడియో, నాకైతే బాగా నచ్చింది. మీరు చూడండి ఎలా ఉందో చెప్పండి. చాలా స్లోగా చెప్తా, జస్ట్ అవుట్లైనే చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ మనకి చూడండి, కరోనరీ ఆర్టీరియల్ సప్లై అంటే ఆర్టీరియల్ సప్లై ఆఫ్ అ బ్లడ్, అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది హార్ట్ మస్కులర్ ఇది కదా, అది హార్ట్ పంప్ కంట్రాక్షన్స్ అంటే పంప్ అవ్వాలి కదా, అవి నొక్కుని వదిలేసి రిలాక్స్ అవుతూ ఉంటేనే కదా బ్లడ్ వెంట్రికల్లోకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి. సో అది అలా అవ్వాలంటే దానికి బ్లడ్ సప్లై ఖచ్చితంగా అవసరం అవుతుంది హార్ట్ కి. సో అవి ఏమేమి సప్లై చేస్తాయి అంటే ఆర్టీరియల్ సప్లై, కొరోనరీ ఆర్టరీస్, రెండు ఆర్టరీస్, రైట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ సప్లై చేస్తాయి కదా. అది ఫస్ట్ అది చూసుకోండి. అవి ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతాయి? రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కొరోనరీ ఆర్టరీస్. చూసారా, ఇది ఏం చెప్పుకున్నాము? అయోర్టా అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ అయోర్టాకి నుంచి ఇలాగ బయలు జస్ట్ అబోవ్ ద వాల్వ్, లోపల అయోర్టిక్ వాల్వ్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అనమాట. ఈ రెండు అంతే, లెఫ్ట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ, రైట్ కొరోనరీ ఆర్టరీ. అయోర్టిక్ వాల్వ్ అయోర్టాలో ఉంటుంది కదా,
అక్కడ అంటే ఈ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ లో నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని తీసుకుని వెళ్తుంది కదా బాడీ అంతా సప్లై చేయడానికి, దాని అయోర్టా అన్నాం కదా, అక్కడ అయోర్టిక్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుంది కదా, దాని కొంచెం పైన ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్లడ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తాయి, ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ దీంట్లోంచి వస్తుంది హార్ట్ కి సప్లై అవుతుంది. సో అది ఫస్ట్. సో అది మనం ఎక్కడి నుంచి పుట్టు కదా అనేది తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ, దీని గురించి చదువుకుందాం. రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ. సరే, ఇది అయోర్టిక్ వాల్వ్ కొంచెం పైన అని చెప్తారు. బ్లడ్ సప్లై ఇలా వస్తుంది. చూడండి, కొరనరీ ఆర్టరీస్, their branches run on the surface of the heart lying within subpericardial fibrofatty tissue. అంటే ఫైబర్ తో కూడిన ఫ్యాటీ టిష్యూ సబ్ పెరికార్డియల్, పెరికార్డియం అంటే పైన అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద హార్ట్, దాని కిందగా బ్రాంచెస్ గా డివైడ్ అయ్యి హార్ట్ అంతా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. చూసారా, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టరీస్ ఇవి. ఎనటామికల్లీ coronary arteries are not end arteries, but functionally they behave like that end arteries అన్నమాట. చూసారా, ఒక్క నిమిషం. లైక్ ఎండ్ ఆర్టరీస్ అంటే ఇవి ఎండ్ అయిపోతున్నట్టుగా ఉంటాయి, కానీ ఎండ్ ఆర్టరీస్ కావు. ఎందుకంటే ఒకదానితో ఒకటి ఇలాగ ఎనస్టమోజ్ అవుతాయి అన్నమాట, కలుస్తాయి. లెఫ్ట్ రైట్ ఇవన్నీ చూడండి, చూపిస్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు అర్థం. రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ గురించి ఫస్ట్ తెలుసుకుందాం. దాని ఆరిజిన్ ఎక్కడ, పుట్టుక ఎక్కడ? ఈ వాల్వ్ కి పైనే ఉంటుంది, జస్ట్ ఉంటుంది, అయోర్టిక్ వాల్వ్ పైన కొరనరీ ఆర్టరీ. అంటే భాగాలు వాళ్ళు చూపిస్తున్నాడు. అసెండింగ్ అయోర్టా చూడండి ఎక్కడ ఉంటుందంటే, రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ ఎక్కడ మొదలవుతుందంటే ఇది రైట్ కొరనరీ, లోపల వైపు దీని పుట్టుక ఓపెన్ ప్లేస్ ఇది. ఎలాగా చూడండి, రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ యాంటీరియర్ అయోర్టిక్ సైనస్ ఆఫ్ అసెండింగ్ అయోర్టా, అంటే అసెండింగ్ అయోర్టాలో నుంచి మొదలవుతుంది. ఇమీడియట్లీ అబోవ్ ది అయోర్టిక్ వాల్వ్, అయోర్టిక్ వాల్వ్ కి జస్ట్ పైనుంచి మొదలవుతుంది అనమాట. ఇలా దీని కోర్స్ అంటే ఏ దారుల్లో వెళ్తుంది అంటే, దీంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, అసెండింగ్ అయోర్టా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇలా ముందుకు వస్తుంది. ముందుకు వచ్చి దేని మధ్యలో నుంచి వచ్చింది చూడండి, ఇది పల్మనరీ ట్రంక్ కదా, ఇది అయోర్టా, దీని మధ్యలో నుంచి ఇలా కిందకు వస్తుంది. ఇక్కడ దేని ద్వారా, ఇది రైట్ ఆరికిల్ అంటారు, మస్కులర్ పార్ట్, ఇది ఏట్రియం కి సంబంధించింది. దాని ముందు నుంచి ఇలా వస్తుంది, చూపిస్తారు వాళ్ళు చూడండి. ఇప్పుడు కోర్స్ చూపిస్తారు చూడండి, అసెండింగ్ అయోర్టాలో నుంచి ఇలాగా వస్తుంది రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ, ఇది పల్మనరీ ట్రంక్ కదా, దీంట్లో నుంచి ఇది రైట్ ఆరికిల్ ఇలా వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే అలా ఇది రైట్ ఆరికిల్ నుంచి ఇలాగ దిగుతూ వచ్చి ఏమవుతుంది, దేంట్లోకి వచ్చిందండి, ఇక్కడ ఒక గ్రూవ్ ఉందని మనం చదువుకున్నాం కదా, సల్కస్ అని చదువుకున్నాం కదా. రైట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఏట్రియో వెంట్రికులర్, అంటే ఏట్రియం ని వెంట్రికల్ ని సెపరేట్ చేస్తుందని చదువుకున్నాం కదా ఇందాక. దాని వైపు దాంట్లో నుంచి వస్తుంది, ఇలా వచ్చి ఎక్కడ దాకా వస్తుందండి, అప్ టు ది జంక్షన్ ఆఫ్ రైట్ సైడ్ ఇన్ఫీరియర్ అంటే కింద బోర్డర్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఇన్ఫీరియర్ అంటే కింద రైట్, ఇది రైట్ ఇన్ఫీరియర్ బోర్డర్ కదా, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కి బోర్డర్ ఉందని చదువుకున్నాం కదా, అక్కడ దాకా ఇక్కడ దాకా వస్తుంది అనమాట. ఏది, రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ. చూడండి, అదే చూపిస్తారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆ ఇన్ఫీరియర్ బార్డర్ ఆఫ్ ద లంగ్స్ దగ్గర ఇక్కడ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ దాకా వచ్చింది కదా, ఇది ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ ఇటు వెనక వైపుకి టర్న్ తిరుగుతుంది. ఇది ముందు పక్క హార్ట్ మనం చూస్తుంది, వెనక హార్ట్ కి వెనక్కి తిరుగుతుంది. ఇదంతా మనం యాంటీరియర్ కొరనరీ ఆర్టరీ మనం చదువుకుంది ఇప్పుడు దాకా, దాని పేరు యాంటీరియర్ కొరనరీ ఆర్టరీ, రైట్ యాంటీరియర్ సైడ్. ఇది పోస్టీరియర్ సైడ్, పోస్టీరియర్ అంటే వెనక పక్క ఇదే ఆర్టరీ వెనక్కి తిరుగుతుంది చూడండి, చూపిస్తారు సరే, ఇది వెనక పక్క.
వెనక పక్క ఇలాగా వస్తుంది అనమాట. ఇది ఇక్కడ తిరిగింది చూసారా? ఇది దీన్ని ఏమంటారండి? మనం ఇందాక ఏం చదువుకున్నాము? ఏట్రియో వెంట్రికులర్ సల్కస్ అని చదువుకున్నాం కదా. అంటే పోస్టీరియర్ సైడ్ ఏట్రియం ని వెంట్రికిల్ ని సెపరేట్ చేసేటువంటి గ్రూవ్ కదా. సో ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందండి? ఇలాగ వచ్చి మళ్ళీ ఇలా ఇది ఇది రెండు వెంట్రికల్స్ ని సెపరేట్ చేసేటువంటి గ్రూవ్, ఇంటర్ వెంట్రికులర్ గ్రూవ్. ఇలాగ వచ్చి ఎక్కడ టెర్మినేట్ అయిపోతుందండి? ఇక్కడ చూడండి, చూపిస్తారు. ఇటువైపు వచ్చేది కూడా ఇట్లా వెళ్తుంది. ఇలా అన్ని అంటే బ్యాక్ సైడ్ కూడా వెళ్తుంది. బ్యాక్ సైడ్ ఇలా ఉంటుంది, బ్రాంచ్ కోర్స్ ఇలా ఉంటుంది. రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ ఇదే. బ్రాంచెస్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. మళ్ళీ వీటికి కూడా వాళ్ళు ఇదంతా రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీయే, కానీ దీంట్లో బ్రాంచెస్ కి నేమ్స్ పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏం బ్లాక్ ఉందో మనం కనుక్కోవడానికి, మన అవతల వాళ్ళకి చెప్పడానికి అర్థం అవటానికి. రైట్ కోనస్ ఆర్టరీ అంటారు. చూడండి, రైట్ కోనస్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఎందుకని చెప్పారంటే రైట్ కోనస్ ఆర్టరీ అని? ముందు పక్క ఇట్ సప్లైస్ బ్లడ్ దేనికి? యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద పల్మనరీ కోనస్. ఇక్కడ పల్మనరీ కోనస్ ఉంటుంది. పల్మనరీ అంటే ఇది పల్మనరీ ట్రంక్. ఇంతవరకు బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది రైట్ సైడ్, యాంటీరియర్ సర్ఫేస్ అంటే ముందు పక్క. అందుకని నేను రైట్ కోనస్, కోనస్ అనేది కానీ పల్మనరీ కోనస్ కు దగ్గరలో ఉంది, అక్కడికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి రైట్ కోనస్ ఆర్టరీ అంటారు. తర్వాత ఇంకా డివైడ్ అవుతాయి. ఇదంతా దీనందరికీ బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. మళ్ళీ దీన్ని ఏమంటారంటే యాంటీరియర్ వెంట్రికులర్. అంటే యాంటీరియర్ అంటే ముందు పక్క, వెంట్రికులర్ అంటే వెంట్రికిల్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తాయి ఈ బ్రాంచెస్. 2-3 బ్రాంచ్లు ఉంటాయి. దీన్ని ఆ పేరుతోనే పిలుస్తారు. ఇవి ఎక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ అవుతున్నాయి చూడండి. సో దీన్ని యాంటీరియర్ వెంట్రికులర్ బ్రాంచెస్ అంటారు. దీన్ని కోనస్, ఎందుకంటే పల్మనరీ దానికి దగ్గరలో ఉంది. ఇది యాంటీరియర్ వెంట్రికులర్, ముందు పక్క వెంట్రికిల్స్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది కాబట్టి. ఇది కూడా, ఇదంతా కూడా దీన్ని మళ్ళీ ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారు. చూడండి ఇక్కడ ఇది బ్లడ్ సప్లై ఇక్కడ చేస్తుంది. ఇది చూడండి, ఇది మార్జినల్ బ్రాంచ్. ఎందుకు? మార్జిన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి. ఇదంతా రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీకి సంబంధించిన ముందు భాగంలో హార్ట్కి ఉన్నటువంటి బ్రాంచెస్. ఇది మార్జినల్ బ్రాంచ్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక చిన్నది ఉంటుంది అనమాట, ఏట్రియల్ బ్రాంచ్ అని. అంటే ఏట్రియం కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. ఇదిగో ఇక్కడ ఇదే బ్రాంచ్, దీనికి సంబంధించిందే ఇలా ఏట్రియం, ఏట్రియల్ బ్రాంచ్ అంట. 60% ఆఫ్ ద కేసెస్ లో రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ నుంచి సప్లై అవుతుంది బ్లడ్ ఎక్కువ. నెక్స్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ ఏట్రియల్ నోడ్, దీనికి కూడా ఇదే సప్లై చేస్తుంది. చూడండి, ఇన్ 60% కేసెస్ arises from the right coronary artery, 40% cases arises from the left coronary artery. ఇది ముందు భాగం చదువుకున్నాం, రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ. ఇది వెనక భాగం, పోస్టీరియర్ సైడ్ బ్రాంచెస్, వాటి రిఫరెన్స్ తెలుసుకున్నాం. చూడండి, పోస్టీరియర్ వెంట్రికులర్ బ్రాంచ్, వెంట్రికల్ కి సప్లై చేసేటువంటి ఈ బ్రాంచ్ 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. ఇది వెనక ఇలా తిరిగి వచ్చింది అనుకున్నాం కదా ఇందాక. చూడండి, బ్లడ్ సప్లై ఇది 2 భాగాలు. ఇక్కడ చూడండి, పోస్టీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ, వెనక భాగంలో ఉన్నటువంటి 2 వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆర్టరీ పేరు పోస్టీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ. ఈ ఆర్టరీని ఒక బ్రాంచ్ గా డివైడ్. నెక్స్ట్ దీంట్లో 2 భాగాలు, ఎక్కువ ఉండవు. అంటే ఇది ఎక్కువ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఆర్టరీ బ్లడ్ సప్లై దేనికి ఇస్తుంది అంటే వెనక భాగంలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్, ఏవి నోడ్, వీటన్నిటికీ కూడా ఇది బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది అనమాట. అంటే రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి బ్లడ్ సప్లై ఇస్తుంది. అంతే కదా, ఇలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి చూసారా. ఎక్కువ ఇది వెంట్రికల్స్ లోనే. పోస్టీరియర్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ గ్రూవ్ లోకి వచ్చింది. నెక్స్ట్
దీని అంతే. అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నదే వాళ్ళు వచ్చేసారు. అంటే ఎక్కువ బ్లడ్ సప్లై ఎక్కడెక్కడ ఇస్తుందంటే ఇంటర్వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ కదా, 2 వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి, అంటే ఓపెన్ చేసి చూసి క్రాస్ సెక్షన్ చేస్తే ఇలా సెప్టమ్ ఉంది కదా, దానికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏవి నోడ్ ఇక్కడ ఉంది చూసారా దీనికి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్స్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పటిదాకా చదువుకుంది రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ. లెఫ్ట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ కూడా అటు ఇటుగా ఇలాగే ఉంటుంది, పేర్లు కొంచెం మారుతాయి. లెఫ్ట్ అని పెడతాం, రైట్ చూడండి. లెఫ్ట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ దాని పుట్టుక ఎక్కడ అంటే చూడండి, ఎక్కడ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఎక్కడి నుంచి బయటకు వస్తుంది, లెఫ్ట్ ఎరైజెస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ పోస్టీరియర్ అయోర్టిక్ సైనస్. ఇది అయోర్టా కదా, ఇది అయోర్టా. పోస్టీరియర్ అంటే వెనక భాగం, ఇది ముందు పక్క నుంచి వచ్చింది కదా రైట్, ఇది వెనక భాగం నుంచి లెఫ్ట్ సైడే పోస్టీరియర్ అయోర్టిక్ సైనస్ నుంచి ఇలాగొచ్చి ఇక్కడ పక్కన ఏముంది, అయోర్టిక్ వాల్వ్ పైనే పుట్టక ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి ఆ కిందకు వస్తుంది. దీన్ని ఏమంటారు, పైనికి బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఇలాగ కిందకి ముందుకి కిందకి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది. దేని మధ్యలో నుంచి వచ్చిందండి ఇది, పల్మనరీ ట్రంక్ అండ్ లెఫ్ట్ ఆరికిల్. ఇక్కడ మనం రైట్ ఆరికిల్ చదువుకున్నాం కదా ముందు పక్క, ఇక్కడ లెఫ్ట్ ఆరికిల్ ఉంటుంది, దీనిలోంచి ఇలాగ వస్తుంది, దాని మధ్యలో నుంచి వచ్చింది చూసారు పల్మనరీ ట్రంక్, ఇలా 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 వస్తుంది. ఇది ఇది 2 రకాలుగా డివైడ్ అయిపోతుంది. దెన్ డివైడ్స్ ఇంటూ ఏమవుతుంది, యాంటీరియర్ అంటే ముందు పక్క చదువుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. ముందు పక్క యాంటీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ అంటారు, చూడండి వాళ్ళు చెప్తారు. ఇది అసెండింగ్ అయోర్టా, ఇక్కడ నుంచి ఇలా వస్తుంది. దీని కోర్స్ చెప్పారు, ఇందాక నేను చెప్పినవే ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు ఇచ్చేస్తారు. ఇది ఇలా అయోర్టిక్ వాల్వ్ పైనుంచి ఇలా వెనక వైపు నుంచి పల్మనరీ ట్రంక్ మీద నుంచి లెఫ్ట్ ఆరికిల్ మధ్యలో నుంచి ఇలా వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, యాంటీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ అంటే యాంటీరియర్ అంటే ముందు పక్క ఉన్నటువంటి వెంట్రికల్స్ మధ్యలోంచి వచ్చేటువంటి ఆర్టరీ అని అర్థం. అంటే యాంటీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ ఆర్టరీని ఇంకో మాట కూడా అంటారు, లెఫ్ట్ అంటే ఎడం పక్క ఉంది కదా ఇది, లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ, కిందకి దిగుతున్నటువంటి ఆర్టరీ అని. అది దేనికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుందంటే చూడేస్తారా, ఎపెక్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది చూసారా. ఇది మళ్ళీ వెనక్కి తిరుగుతుంది, కిందకు వచ్చి వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ మళ్ళీ కిందకు వచ్చి మళ్ళీ ఎపెక్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కి బ్లడ్ సప్లై చేసి దెన్ పాసెస్ పోస్టీరియర్లీ అంటే వెనక పక్క, ఇది వెనక పక్క మళ్ళీ దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంటర్ వెంట్రికులర్ గ్రూవ్ అంటారు కదా, సల్కస్ అంటాం. ఇక్కడికి మళ్ళీ వస్తుంది చూడండి, పోస్టీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ గ్రూవ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది చూసారా, పోస్టీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ గ్రూవ్ దగ్గరికి వచ్చి ఇంకా అక్కడ అది ఎండ్ అవుతుంది. ఎలా ఎండ్ అవుతుంది, ఎనాస్టమోసిస్ అంటే కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట విత్ దేంతో, పోస్టీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ రైట్. ఈ రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ ఉంది కదా, ఆల్రెడీ ఇది వెనక నుంచి వచ్చింది చూడండి, ఇది ఈ రైట్ కొర్నరీ వెనక్కి తిరిగింది, ఇక్కడ ఇది రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీకి సంబంధించిన బ్రాంచ్ ఉంది, ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అది ఎండ్ ఆర్టరీస్ లాగా ఉంటాయి కానీ కాదు అని చెప్తున్నారు, అందుకే ఎనాస్టమోసిస్ అంటారు, అంటే కనెక్ట్ అయిపోతాయి. సో మళ్ళీ ఇలా బ్లడ్ సప్లై అవుతుంది. సో ఇది దీనికి సంబంధించింది. ఏది, లెఫ్ట్ కొర్నరీ ఆర్టరీలో ఒక పార్ట్ ఇది, పోస్టీరియర్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ అని దాని గురించి చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంకొకటే ఉంటుందంట, సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ అని ఒకటి. సర్కంఫ్లెక్స్ అంటే మీకు మీనింగ్ తెలిసే ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ చెప్తాను కదా. సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ద హార్ట్
మొత్తాన్ని కవర్ చేస్తుంది ఇది. మీరు కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళాలి మనం. ఇది సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ. ఇది ఏం చేస్తుందంటే లెఫ్ట్ సైడ్ మార్జిన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ నుంచి ఇలా మార్జిన్ కదా, ఇది హార్ట్ మార్జిన్, ఇది ఇలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనమాట. వచ్చి లెఫ్ట్ పోస్టీరియర్ సల్కస్ వెనక వైపు ఇంటర్వెంట్రికులర్ గ్రూవ్ ఉంది కదా, దాంట్లోకి తిరుగుతుంది. తిరిగి అక్కడ ఎనాస్టమోసిస్ వస్తుంది. ఇదిగో ఇక్కడ ఇదో అది ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఎనాస్టమోసిస్ వస్తుంది. చూడండి, చూపిస్తారు. అంటే ఇంకో దాంతో కనెక్ట్ అయిపోతుంది ఇక్కడ రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీతో. చూసారా, అంతే. బ్రాంచెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇదన్నమాట. సో యాంటీరియర్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ యాంటీరియర్ ముందు పక్క కిందకి దిగుతున్నటువంటి ఆర్టరీ. ఇది ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నదే చదువుతున్నాను నేను. ఇది దేనికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది అంటే, దేనికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది అంటే చూడండి, యాంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ అంటే ముందు భాగంలో ఉన్నటువంటి రెండు వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెప్టమ్ సెపరేట్ చేసేటువంటిది ఒక ఉంది కదా తేరలాగా, దానికి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది. ఏది లెఫ్ట్ కొర్నరీ ఆర్టరీలోని ఒక బ్రాంచ్. ఆ బ్రాంచ్ ఏంటి, ముందు పక్క ఉంటుంది రెండు వెంట్రికల్స్ మధ్యలో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లో ఎక్కువ పార్ట్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది, కొంచెం రైట్ వెంట్రికల్ కి కూడా సప్లై చేస్తుంది బ్లడ్. ఇది పార్ట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ బండిల్ బ్రాంచ్, దానికి కూడా చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ. సర్కంఫ్లెక్స్ అంటే సర్కంఫర్ చుట్టుపక్కల అంతా అంటే ఇలాగా. ఇది ఏం చేస్తుంది, దీంట్లో నుంచి ఒక పార్ట్ ఇంకో డివైడ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ మార్జినల్ ఆర్టరీ అంటే మార్జిన్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కి సప్లై చేస్తుంది. సో లెఫ్ట్ మార్జిన్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, అది కిందకి ఇలా ఎపెక్స్ కదా కింద ఉంది, ఎపెక్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కదా, అక్కడ దాకా బ్లడ్ సప్లై అయిపోతుంది. ఇంకోటి చూడండి, పేరులోనే ఉంటుంది, అంత డయాగోనల్ గా ఉంటుంది. సో డయాగోనల్ ఆర్టరీ అంటారు. అంటే మే అరైజ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ది ట్రంక్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ కొర్నరీ. ట్రంక్ అంటే కాండము, మొదలు కదా. మెయిన్ లెఫ్ట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ ఇది కదా, దాని నుంచే ఇది మొదలవుతుంది. మెయిన్ దాని నుంచే ఇది ఒక బ్రాంచ్ గా డివైడ్ అయ్యి లెఫ్ట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ నుంచి డివైడ్ అవుతుంది. డయాగోనల్ ఆర్టరీ అంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ చిన్న పార్ట్స్, ఇవన్నీ చిన్న చిన్నగా కూడా ఊనే చెప్తున్నాను, మీకు ఐడియా ఉంటుందని. కోనస్ ఆర్టరీ అంటే పల్మనరీ కోనస్ కి బ్లడ్ సప్లై చేస్తుంది, దీన్ని కోనస్ ఆర్టరీ అంటే. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇదంతా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ గురించి చెప్పేసుకున్నాం కదా, బ్రాంచెస్. సో ఏట్రియల్ బ్రాంచెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇదిగో ఏట్రియల్ బ్రాంచెస్, ఇవన్నీ దేనికి సప్లై చేస్తాయి బ్లడ్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న బ్రాంచెస్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి సప్లై చేస్తాయి బ్లడ్. ఇప్పుడు క్లినికల్ గా మనం కొరిలేట్ చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, హార్ట్ ఈ మజిల్ కంట్రాక్షన్స్ తో బ్లడ్ సప్లై అవుతూ, మజిల్ కంట్రాక్షన్స్ తో వెంట్రికల్స్ అన్ని కంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కదా, ఇదిగో ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది హార్ట్. అయితే ఇక్కడ చూడండి, కొరనరీ ఆర్టరీస్ ఆర్ నారోడ్ ద బ్లడ్ సప్లై. అంటే కొరనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఎలా వస్తుందంటే, కొరనరీ ఆర్టరీస్ ఆర్ నారోడ్ ద బ్లడ్ సప్లై టు ది కార్డియాక్ మజిల్స్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్. ఇప్పుడు వీటిలో బ్లాక్ లాగా ఏర్పడి లోపల సన్నగా అయిపోవడం వల్ల బ్లడ్ సప్లై హార్ట్ కి సంబంధించిన మజిల్స్ కి తగ్గిపోవడం వలన యాంజినా పెక్టోరిస్ అంటాం కదా, చెస్ట్ లో పట్టేసినట్టు ఉంటుందని, అది స్టార్ట్ అవుతుంది. చూసారా, ఇది ఇలా బ్లడ్ సప్లై చూసారా తగ్గిపోయింది మజిల్ కి. అప్పుడు ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుంది అనమాట. ఈ పెయిన్ ఎప్పుడు వస్తుంది, వీళ్ళు ఇది ఒక్కోసారి చూడండి, పెయిన్ ఈజ్ ఆఫెన్ రిఫర్డ్ టు ద లెఫ్ట్ షోల్డర్ అండ్ మీడియల్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆర్మ్ అండ్ ఫోర్ ఆర్మ్. ఇదంతా పెయిన్ గా ఉంటుంది. ఉన్నప్పుడు ఈ యాంజినా పెక్టోరిస్ కిను నిజమైన మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ అంటారు కదా, హార్ట్ అటాక్, దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యాంజినా పెక్టోరిస్ అనేది
వార్నింగ్ లాంటిది అన్నమాట. నీకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం జాగ్రత్త అని చెప్తుంది. అంటే మీరు స్ట్రెయిన్ అయినప్పుడు పెయిన్ అనిపిస్తుంది, రెస్ట్ లో ఎమిలరేషన్ ఉంటుంది, కానీ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ కి ఉండదు. అదే ఇక్కడ చెప్పేస్తారు చూడండి. ఇది బ్లడ్ సప్లై నేరో. యాంజినా పెక్టోరిస్ పెయిన్ అక్కర్స్ ఆన్ ఎక్సర్షన్ రిలీవ్డ్ బై రెస్ట్ లో బాగుంటుంది, రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. స్ట్రెయిన్ అయితే శ్రమ చేస్తే ఎక్కువ అయిపోతుంది, పెయిన్ వచ్చేస్తుంది చెస్ట్ లో. ఈక్వల్ గా హార్ట్ పెయిన్ లాగానే ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఈ ఒక ఆర్టరీ కట్ చేసి చూపిస్తున్నారు మనకు ఓపెన్ చేసి. ఇక్కడ చూడండి, ఎంఐ అంటే మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, హార్ట్ అటాక్ ని ఎంఐ అని కూడా అంటారు. అంటే ఎంఐ అంటే మయోకార్డియం వల్ల వచ్చిన, మయోకార్డియం అవి చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ. సడన్ బ్లాక్ ఆఫ్ one of the larger branches of either coronary artery usually leads to myocardial ischemia. అంటే సడన్ గా బ్లాక్ ఏర్పడింది అనుకోండి ఇక్కడ ఆర్టరీలో, కొరనరీ ఆర్టరీలో ఏదో ఒక దాంట్లో, దాని వలన ఏమవుతుంది, మయోకార్డియం కి మజిల్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కి బ్లడ్ సప్లై, ఇస్కీమియా అంటే బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోవటం అనమాట, తగ్గిపోతుంది. చూడండి, బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతుంది, బ్లాక్ అయిపోతుంది, కంప్లీట్ గా ఆగిపోతుంది. ఉండండి, ఇక్కడ ఏదో ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. దానివల్ల ఏంటవుతుంది, మయోకార్డియల్ ఇస్కీమియా ఫాలోడ్ బై, దీనివల్ల ఇలా బ్లాక్ అయిపోవటం వల్ల ఏ పార్ట్కి అయితే ఈ ఆర్టరీ బ్లడ్ సప్లై చేస్తుందో ఆ పార్ట్కి నెక్రోసిస్, అంటే ఇంకా బ్లడ్ సప్లై లేకపోతే ఏమవుతుంది, కుళ్ళిపోవటం మొదలవుతుంది కదా, అలా చచ్చిపోతాయి అక్కడ ఉన్న సెల్స్, మజిల్స్ లో ఉన్న సెల్స్ అవన్నీ చచ్చిపోవటం స్టార్ట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, వెంట్రికల్స్ కంట్రాక్షన్ చేసే శక్తి ఉండకుండా పోతుంది దానికి, హార్ట్ కి. అప్పుడు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది, పెయిన్ వస్తుంది. పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఎంఐ స్టాప్స్, సడన్ గా హార్ట్ పనిచేయడాన్ని ఆపేస్తుంది అలా వచ్చేస్తాయి. సో మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ డేంజరస్. మనం యాంజినా పెక్టోరిస్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ మనం కనుక్కోవటం అదే. వీడికి మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్, హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాడు రెస్ట్ ఇచ్చినా కానీ వాడికి ఏం తగ్గదు పెయిన్. యాంజినా వాడికి తగ్గుతుంది, కానీ వార్నింగ్స్ అయినది మరి జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎక్కడో బ్లాక్ అవుతుంది అని చూసుకోవాలని అర్థం. అది దానికి కొంచెం టైం ఉంటుంది, దీనికి అసలు టైం ఇవ్వడు. Often consider this condition is called as heart attack or coronary attack. క్లినికల్ గా ఏం సిమ్టమ్స్ ఉంటాయో చెప్తున్నారు. యూజువల్ గా చూడండి, నెమ్మదిగా చదువుకుందాం. సెన్సేషన్ ఆఫ్ ప్రెషర్, సింకింగ్ అండ్ పెయిన్ ఇన్ ది చెస్ట్ దట్ లాస్ట్స్ లాంగర్ దాన్ 30 minutes. కిందికి లాగేస్తున్నట్టుగా బాగా పెయిన్ ఉంటుంది చెస్ట్ లో, బాగా ఏదో బరువు పెట్టినట్టుగా ఉండి కొంచెం 30 నిమిషాలు అలా ఉంటుంది పెయిన్. నెక్స్ట్ నాసియా, వికారం, వాంతి అయిపోవటం, చోట్ల పోసేయటం, బ్రీతింగ్ కష్టంగా ఉండటం, టాకికార్డియా, హార్ట్ బీట్ గబగబా కుట్టేసుకోవటం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇదంతా మయోకార్డియల్ ఇన్ఫాక్షన్ లో, హార్ట్ అటాక్ లో వచ్చేవి. పెయిన్ రేడియేట్స్, అంటే రేడియేట్ ఒక చోట నుంచి, ఇక్కడ నుంచి ఉన్న పెయిన్ ఇలా వచ్చి మీడియల్ లేటరల్ సైడ్ అంటే బయట వైపుకి, మీడియల్ సైడ్ లోపల వైపు ఇక్కడ పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట. అలా కిందకి ఇలా చేతిలోకి వస్తుంది పెయిన్. ఒక్కోసారి పైకి కూడా వెళ్తుంది, ఇక్కడ దాకా అంటే ఈ దవడ దాకా కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట, నెక్ లోకి. అలా యూజువల్ గా ఇటే వస్తుంది, ఎప్పుడైనా అలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. ఈ 3 ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. ఎక్కువగా కొరనరీ ఆర్టరీ బ్లాక్స్ ఎక్కడ ఏర్పడతాయి అంటే, మెయిన్ ఈ రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీలో ఈ పార్ట్, సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీలో, యాంటీరియర్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ ఆర్టరీలో ఎక్కువగా బ్లాక్స్, ఇదో దీంట్లో బ్లాక్ ఏర్పడచ్చు. ఎక్కువ కామన్ పాయింట్స్ ఈ సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీలో అవ్వచ్చు, లేదా రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ, వీటిల్లో అవుతాయి అన్నమాట సైట్స్ ఎక్కువ అయ్యేది. అంటే వీళ్ళు ఛాన్సెస్ చెప్తున్నారు. యాంటీరియర్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ, హార్ట్ కి ముందు వైపు ఉన్నటువంటి యాంటీరియర్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ, లేదా లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ 40 to 50% ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎక్కువ రావడానికి. మెయిన్ అది ఈ వెంట్రికల్ కి దెబ్బ కొట్టేస్తుంది, సర్క్యులేషన్ తగ్గిపోయేటప్పటికి కంట్రాక్ట్ అవ్వవు కదా, పెయిన్ వచ్చేస్తుంది. రైట్ కొరనరీ ఆర్టరీ, రైట్ సైడ్ కొరనరీ ఆర్టరీ ఉంది కదా, 30 to 40% ఛాన్స్. సర్కంఫ్లెక్స్ ఇక్కడ ఉంది కదా, సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ సర్కంఫ్లెక్స్ కొరనరీ ఆర్టరీ ఉంది కదా, ఇది 15 to 20% ఛాన్సెస్ ఎక్కువ వచ్చేది హార్ట్ అటాక్. ఇక్కడ బ్లాక్స్ వల్ల వస్తుంది. ఇక్కడ వాళ్ళు ఇది ఇందాక మనం చెప్పుకుందే, ఈ ఎంఐ మోస్ట్లీ అక్కర్స్ అట్ రెస్ట్
అంటే మయోకార్డియల్ ఇన్ఫెక్షన్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు రెస్ట్ లో ఉన్నా కానీ ఉంటుంది పెయిన్. యాంజినా పెక్టోరిస్ లో రెస్ట్ లో తగ్గిపోతుంది. యూజువల్ గా యాంటీరియర్ ఇంటర్వర్టికులర్ ఆర్టరీ, లెఫ్ట్ యాంటీరియర్ డిసెండింగ్ ఆర్టరీ ఈజ్ మోస్ట్ కామన్లీ బ్లాక్డ్. ఇక్కడ వరకు చాలు మీకు కనిపిస్తుంది కదా? ప్లే అవుతుందా? అవుతుంది మేడం. ఓకే. ఈ కొరనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ వచ్చినప్పుడు 2 రకాల ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి. చూడండి ఇక్కడ యాంజియోప్లాస్టీ అని వింటూ ఉంటాం కదా, ఈ మధ్య మహా వింటున్నాం యాంజియోప్లాస్టీ అనేది. ఇది 2 రకాల ట్రీట్మెంట్, కొరనరీ యాంజియోప్లాస్టీ, కొరనరీ బైపాస్ సర్జరీ. అంటే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ అది వేరు, ఇది వేరు. అంటే బైపాస్ అంటే ఓపెన్, అది చూడండి చెప్తాను. ఈ కొరనరీ యాంజియోప్లాస్టీ అనేది ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక కెథటర్ కాలు దగ్గర నుంచి పంపిస్తారు. కాలు దగ్గర ఫిమరల్ ఆర్టరీ ఉంటుంది, పంపించి ఆ బ్లాక్ దాకా పంపిస్తారు అనమాట. అది నేను మీకు బొమ్మ చూపిస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇదిగో ఇది కొరనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఉంది కదా, ఇలా ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కదా. ఇక్కడ బ్లాక్ ఇది ఇలా నేరో అయిపోతుంది కదా ఈ బ్లడ్ వెసల్. సో మనకి బ్లడ్ సప్లై తగ్గుతుంది కదా. ఇక్కడ వీళ్ళు చూడండి ఇది ఫెమరల్ ఆర్టరీ నుంచి ఇలాగ కెథటర్ పంపిస్తారు ఇలా పైకి. ఎక్కడ బ్లాక్ ఉందో అక్కడ దాకా పంపిస్తారు. పంపిస్తే చూసారా ఇక్కడ ఇదిగో ఉండండి, ఇది స్టంట్ అంటారు అనమాట. అక్కడ దాకా వెళ్ళిన తర్వాత ఇదిగో ఇలా బెలూన్ టైప్ అది చూసారా ఇలా. అప్పుడు ఆ కెథటర్ ఇది కెథటర్, దీన్ని తీసేస్తారు, ఇది స్టంట్ అనమాట. ఇలా వేస్తే అది ఓపెన్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది చూసారా, ఇది ఓపెన్ అయ్యి ఉండేలా చేస్తుంది కదా. ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. దీన్ని పర్క్యూటేనియస్ కొరనరీ ఇంటర్వెన్షన్ అంటారు. పర్క్యూటేనియస్ అంటే స్కిన్ లోపల నుంచి కొరనరీ దాకా పంపించేది అనమాట, అంటే ఈ యాంజియోప్లాస్టీని. అయితే ఇది చిన్న ఒక బెలూన్ క్యాథెటర్. ఇక్కడ బెలూన్ లాగా ఇందాక ఉబ్బింది కదా చూసారా, ఇందాక చూడండి ఇక్కడ బెలూన్ లాగా ఉబ్బింది చూసారా, ఇది బెలూన్ లా ఉబ్బింది కదా, అందుకని దాన్ని ఆ బెలూన్ క్యాథెటర్ అంటారు అనమాట. దాన్ని ఇన్సర్ట్ చేస్తారు లోపలికి పంపించి, ఎక్కడైతే బ్లడ్ వెసల్ బ్లాక్ అయిందో అక్కడ దాకా తీసుకెళ్లి అక్కడ ఇది వైడెన్ అవుతుంది. అదే కదా ఇందాక అదే అయింది కదా, ఇలాగా పెరిగింది చూసారా, ఇలా పెరిగింది కదా. పెరిగిన తర్వాత అప్పుడు దాని చుట్టూ ఉన్న స్టంట్ అక్కడ ఉంచుతారు, ఇచ్చి కెథెటర్ని రిమూవ్ చేసేస్తారు అనమాట. అంటే ఒక మెష్ లాగా ఉంటుంది ఇది ఇలా ఉండటం వల్ల బ్లడ్ దీంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్ అవుతుంది కదా, నేరోగా ఉన్న చోట ఇది ఇంకా వెడల్పు చేస్తుంది అనమాట. ఇది దీనికి ఒక్కసారి మెడిసిన్ తో ఎల్యూడ్ అయినటువంటి అంటే మెడిసిన్ కోటింగ్ ఉన్నటువంటిది కూడా పంపిస్తారనమాట. సో దీనివల్ల ఏంటంటే మళ్ళీ నేరో అయ్యే ఛాన్స్ తక్కువగా ఉంటుంది, ఆ ప్రాపర్ ఆర్టరీ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇది ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే ఒక్కొక్కసారి మెడిసిన్ కోటింగ్ లేనటువంటి స్టంట్ కూడా వేస్తారు, అవసరాన్ని బట్టి చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ చూడండి చెప్తా. ఇది యాంజియోప్లాస్టీ అంటే ఇలా చాలా అవుట్లైన్, ఇది చాలా అంటే చాలా అవుట్లైన్. సడన్ గా చేయాల్సి వస్తే అది చేస్తారు. అదే బైపాస్ చూడండి, కరోనరీ బైపాస్ అంటే బైపాస్ అంటే ఏంటండి, మనకి రోడ్ బైపాస్ అంటే ఏంటి ఊరినే చెప్పండి, మీకు అందరికి తెలుసు కదా. ఆల్టర్నేట్ కదా, ఇది కూడా అంతే యాజ్ ఇట్ ఈజ్. ఇక్కడ కరోనరీ బైపాస్ వాస్కులర్ అంటే బ్లడ్ వెసల్ కి ఒక బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకో, ఇంకొకటి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇలా అరేంజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ వేరే రూట్ అనమాట అది. చూడండి చూపిస్తారు, ఇది చూసారా ఇలాగా. ఇది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అప్పుడు ఈ వీడియో ప్లే చేస్తాను, మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది ఏంటంటే బ్లడ్ ఎప్పుడు వెళ్ళే దారి కాకుండా న్యూ రూట్ అనమాట. ఎక్కడైతే బ్లాక్ అయిందో దానికి పార్షియల్ గా అంటే పక్కనే బ్లడ్ సప్లై అయ్యేలాగా అరేంజ్ చేస్తారు. మన బాడీలోంచి ఎక్కడో ఒక చోట తీసి అక్కడ వేస్తారు అనమాట. హెల్దీగా ఉన్నటువంటి బ్లడ్ వెసల్ యూజువల్ గా లెగ్ ఏరియాలో కానీ చెస్ట్ ఏరియాలో కానీ తీస్తారు. సో ఆ వెజల్
అని ఆ కింద ఏదైతే హార్ట్ లో ఆర్టరీ బ్లాక్ అయిందో, ఇక్కడ బ్లాక్ అయింది కదా, దాని కిందగా అరేంజ్ చేస్తారు. చేసి దీంట్లో నుంచి బ్లడ్ సప్లై మామూలుగా వెళ్ళిపోయేలాగా, అంటే ఇది ఇలాగే బ్లాక్ అయ్యే ఉంటుంది, కానీ దీంట్లో నుంచి మనం అరేంజ్ చేసిన దాంట్లో నుంచి బ్లడ్ పాస్ అయిపోతుంది అనమాట. దీనివల్ల ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ రాకుండా, హార్ట్ డిసీజ్ తో చచ్చిపోకుండా కాపాడుతుంది అనమాట. ఇది ఒకసారి ఎమర్జెన్సీ టైంలో హార్ట్ అటాక్ రాకుండా మనకి కొన్నాళ్ళు అలా బతికేలా చేస్తుంది అనమాట. అంటే ట్రీట్మెంట్ అంటూ ఉండదు కదా, ఇందాకంటే స్టంట్ వేసి నేరో అనేసి పోయేలా చేస్తారు, ఇది అలా చేయరు. తను అలా ఉంచేసి కొత్తగా ఇంకొకటి వేస్తారనమాట, రూట్ మారుస్తారనమాట. చూడండి, చూపిస్తారు ఇప్పుడు. గ్రాఫ్టింగ్ అంటే ఒక చోట నుంచి తీసి ఇంకో చోట వేయటం అనమాట. ఆర్టరీ, కొరనరీ ఆర్టరీలో గనక ఈ ప్రాబ్లం వస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటర్నల్ మ్యామరీ ఆర్టరీలోంచి అది తీసివేస్తారు. వెయిన్స్ లో అయితే సెఫెనస్ వెయిన్ ఇన్ ద లెగ్ అది తీసివేస్తారు. ఇలా వేస్తారు చూసారు, ఇది బ్లాక్ అయింది అనుకో, ఇది ఇలా పక్కన ఇలా వేస్తారు. అయిపోయింది, అర్థమైంది కదా. నెక్స్ట్ మీకు స్టంట్ పిక్ కూడా తీసాను, చూపిస్తా. ఇది బాగా కనిపిస్తుంది దగ్గరగా. ఇది ఆర్టరీ, ఇది కెథెటర్ అంటారు దీన్ని. ఇది ప్లేక్ అడ్డం పడింది అనమాట, ఇది ఇలా నేరో అయిపోయింది. ఇది వైర్, బెలూన్ అంటే ఇది లోపల ఉండేది స్టంట్. ఓకే కదా. నెక్స్ట్ ఇది మొన్న మనం కార్డియాక్ బయట ఉన్నటువంటి అవుటర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కి మంచి రక్తాన్ని ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని సప్లై చేసేటువంటి కొరనరీ ఆర్టరీస్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా. కానీ కొంచెం వెయిన్స్ ఉంటాయి, అంటే ఈ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళిపోతాయి అక్కడి నుంచి. ఆ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ దేంట్లోకి వెళ్తుందండి, హార్ట్ లో రైట్ ఏట్రియంలోకి వస్తుంది కదా. రైట్ ఏట్రియంలోకి వచ్చి రైట్ వెంట్రికిల్లోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా వెళ్ళిపోయి లంగ్స్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి లంగ్స్ లో ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకుని ఈ డీఆక్సిజనేట్ వదిలేసి పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా మళ్ళీ లెఫ్ట్ ఏట్రియంలోకి వచ్చి లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్లోకి వచ్చి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి అయోర్టాలోంచి బాడీ అంతా సప్లై అవుతుంది. ఇది కదా మనం నేర్చుకుంది యాక్చువల్గా. సో ఇక్కడ చూడండి, కార్డియాక్ వెయిన్స్ చాలా కొంచెమే ఉంటుంది, కంగారు పడద్దు, జాగ్రత్తగా వినండి, ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. చాలా కొంచెం ఉన్నదే సెలెక్ట్ చేశాను నేను. ఒకసారి వీడియో ప్లే అవుతుంది కదా. అవుతున్నది వాస్తవ. ఇదంతా ఆల్రెడీ మీరు నేర్చేసుకున్నదే, కార్డియాక్ వెయిన్స్ దగ్గర చెప్తా. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ వీనస్ డ్రైనేజ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తో కూడినటువంటి బ్లడ్ ని మళ్ళీ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాయి. దేంట్లోకి వెళ్తుంది, రైట్ ఏట్రియం లోకి వెళ్తుంది. దేని ద్వారా వెళ్తుంది అంటే చూడండి, మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు.
వీనస్ బ్లడ్ మూడు దారుల్లోంచి 3 రకాలుగా వెళ్తుంది అనమాట. దేంట్లోకి? కొరనరీ సైనస్, ఇది మెయిన్ వెయిన్ అన్నమాట, పెద్ద వెయిన్ అన్నమాట. ఇది ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి కాలువలన్నీ ఒక నదిలో కలుస్తాయి, నది వచ్చి సముద్రంలో కలుస్తుంది కదా, ఆ టైప్ లో ఇవన్నీ పిల్ల కాలువలు. ఇది మెయిన్ నది అన్నమాట. ఇది సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఇట్లా అంటే ఊరిని అలా గుర్తుపెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఇలా 3 నదులు అనమాట ఇవి. ఇది మెయిన్, దీన్ని కొరనరీ సైనస్ అంటారు. 3 పెద్దవి 3 ఉంటాయి అన్నమాట వెయిన్స్. దాంట్లో మొదటిది పెద్దది కొరనరీ సైనస్. ఇది ఏట్రియం లోకి తీసుకెళ్తుంది బ్లడ్ ని. యాంటీరియర్ కార్డియాక్ వెయిన్ అంటే ఇది పేరులోనే ఉంది, హార్ట్ కి ముందు పక్క ఉంటుంది కార్డియాక్ వెయిన్. వాటిని వీనే కార్డ్స్ అంటే అన్ని చాంబర్స్ లోను పైన ఉంటాయి చిన్న చిన్న వెయిన్స్. అది అయితే ఇప్పుడు కొరనరీ సైనస్ లో గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇది ఎలా సప్లై చేస్తుంది, బ్లడ్ ఎలా తీసుకెళ్తుంది. చూడండి, కొరనరీ సైనస్ అంటే మెయిన్ కదా, ఎక్కువ వీనస్ బ్లడ్ అంటే డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్, ఎక్కువ బ్లడ్ దీని ద్వారానే రైట్ ఏట్రియం కి వెళ్తుంది అనమాట. ఇది ఎక్కడి నుంచి బ్లడ్ సప్లై తీసుకెళ్తుంది అంటే వాల్స్ అంటే గోడల నుంచి, ఇదిగో ఇది అక్కడి నుంచి వచ్చి బ్లడ్ దీంట్లో కలిసిపోతుంది అనమాట, రైట్ ఏట్రియం లోకి వెళ్తుంది. అయితే ఇదే అన్నిటికంటే పెద్దది. నెక్స్ట్ ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది? హార్ట్ కి వెనక పక్క పోస్టీరియర్ పార్ట్ లో, పైన 2 ఏట్రియం కదా, ఇవి 2 ఏట్రియం, ఇవి 2 వెంట్రికిల్స్. దీని మధ్యలో ఏట్రియో వెంట్రికులర్ గ్రూవ్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా ఆల్రెడీ మనం ఆర్టరీ కూడా చెప్పుకున్నాం, కొరనరీ ఆర్టరీ కదా, దాన్ని అకంపెనీ చేస్తూ ఉంటుంది, పక్కనే ఉంటుంది అనమాట అది. సో ఇది దీనికి ట్రిబ్యూటరీస్ అంటే దీని బ్రాంచెస్ ఏంటి అవన్నీ చెప్తా వస్తారు. చూడండి నెమ్మదిగా ఇది యాంటీరియర్ కార్డియాక్ వెయిన్. ఫస్ట్ కొరనరీ సైనస్ గురించి చెప్తున్నారు. ఇలా ఇవన్నీ దీని బ్రాంచెస్, ట్రిబ్యూటరీస్ అంటాం. రైట్ ఏట్రియం లోకి వెళ్తుంది, చూసారా? అదే చెప్తున్నారు, లార్జెస్ట్ వెయిన్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఇప్పుడు నేను చెప్పినవే ఆయన చెప్తున్నాను, ఏట్రియో వెంట్రికులర్ గ్రూవ్. ఇది మీకు వదిలేయండి. ఈ కొరనరీ సైనస్ లో బ్రాంచెస్ గురించి చెప్తారు చూడండి. ఫస్ట్ వన్ గ్రేట్ కార్డియాక్ వెయిన్. చూసారా, ఇది గ్రేట్ కార్డియాక్ వెయిన్ అంటే పేర్లు ఏం గుర్తుపెట్టుకోని అవసరం లేదు, మీకు జస్ట్ మైండ్ లో ఉంటుందని చెప్తున్నా. accompanies anterior interventricular circumflex arteries to join the left end of the coronary sinus. లెఫ్ట్ వైపు నుంచి వచ్చి కొరనరీ దాంట్లో జాయిన్ అవుతుంది, వెనక పక్కకు వచ్చి. ఇది ఇక్కడ యాంటీరియర్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ అంటే 2 వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో ఇది చూసారా ఆర్టరీ ఉందని చెప్పుకున్నాం అంతకుముందు. దాన్నే సర్కంఫ్లెక్స్ ఆర్టరీ పక్కన ఉండేటువంటిది. ఇవన్నిటినీ దాని పక్కనే వెయిన్ వెళ్తుంది అనమాట. దీన్ని గ్రేట్ కార్డియాక్ వెయిన్ అంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ది, వీళ్ళు పేర్లు ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు పలానా చోట ప్రాబ్లం ఉందేమో అని తెలుసుకోవటం కోసం. అది వచ్చి కొరనరీ సైనస్ లో కలిసింది. ఇది మిడిల్ కార్డియాక్ వెయిన్. చూసారా మిడిల్ కార్డియాక్ వెయిన్ పేరులోనే ఉంది, మధ్యలో ఉంటుంది. ఇది పోస్టీరియర్ ఇంటర్వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ. కొరనరీ ఆర్టరీ చెప్పుకున్నాం కదా, వెనక పక్క 2 వెంట్రికిల్స్ కి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఆర్టరీ పక్కగా ఉండి, ఇది ఆర్టరీ అనుకోండి. ఇది ఇలా వచ్చి కొరనరీ సైనస్ లో కలిసి అక్కడి నుంచి రైట్ ఏట్రియం లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి మిడిల్ కార్డియాక్ వెయిన్ అంటారు. ఇది కొరనరీ సైనస్ కి బ్రాంచెస్ లాగా, ట్రిబ్యూటరీస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ థర్డ్ది స్మాల్ కార్డియాక్ వెయిన్, చిన్న వెయిన్ అన్నమాట. ఇది అకంపెనీస్ ది రైట్ వెంట్రికులర్ ఆర్టరీ. రైట్ సైడ్ వెంట్రికిల్ దగ్గర ఆర్టరీ పక్కనే వెళ్తుంది, వెనక పక్కగా వెళ్ళి ఇలాగా దీంట్లో కలిసిపోతుంది, కొరనరీ సైనస్ లో కలిసిపోతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ పోస్టీరియర్ వెయిన్ ఆఫ్, చూడండి ఇది పోస్టీరియర్ వెయిన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్. అంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి తీసుకెళ్తుంది అనమాట. అక్కడ వెనక పక్క ఉంటుంది, లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ ముందు కూడా ఉంటుంది కదా, వెనక పక్క
ఇలాగ వెళ్ళి మళ్ళీ కొర్నరీ సైనస్ లో కలుస్తుంది. ఈ కొర్నరీ సైనస్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుంది కదా, అందుకని ఇవన్నీ ఇలా బ్యాక్ సైడ్ సప్లై చేస్తాం. బ్లడ్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు చూసారా. నెక్స్ట్ ఆబ్లిక్ వెయిన్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఆబ్లిక్ గా ఉంది, ఇది ఎలా ఉంది అడ్డంగా. ఈ ఆబ్లిక్ గా ఉన్నది ఇది ఇలా ఉంటుంది. ఇది లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వెళ్తుంది. ఇందాక చెప్పుకుంది ఇది లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్, తర్వాత ఇది లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసి కొర్నరీ సైనస్ ద్వారా ఇలా వెనక పక్క ఇదంతా. నెక్స్ట్ రైట్ మార్జినల్ వెయిన్. పేర్లోనే ఉంది చూసారా, రైట్ మార్జిన్, రైట్ సైడ్ మార్జిన్ వెంటే ఉంటుంది వెయిన్ లాగా. వెళ్ళి ఇలా వెనక్కి వెళ్ళి దాంట్లో కలిసి కదా. రైట్ కొర్నరీ ఆర్టరీ జాయిన్స్ స్మాల్ కార్డియాక్ వెయిన్స్ ఆర్ డ్రైన్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద రైట్. ఇవి ఇంకా కొర్నరీ సైనస్ లో కలవకుండా డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి రైట్ ఏట్రియం లో కలుస్తాయంట. నెక్స్ట్ స్మాల్ కార్డియాక్ వెయిన్, ఇది ఇలా చెప్పారు చూసారా. ఇలా ముందు పక్కకు వచ్చి దీంట్లో కలిసిపోయింది, ఇది ఇలా ముందు పక్కకు వచ్చి ఇలా. ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ మార్జినల్ వెయిన్. ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కదా, మార్జిన్ వెంటే ఉంది కాబట్టి ఇది దీంట్లోకి వచ్చి కొర్నరీ సైనస్ లోకి రైట్ ఏట్రియం లోకి వెళ్తుంది. ఇది వెనక పక్క వెయిన్స్ అంటే డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకెళ్లేటువంటిది. ఇప్పుడు మనం ఇంకా రెండోది ఏంటి, యాంటీరియర్ కార్డియాక్ వెయిన్స్ అంటే ముందు పక్క హార్ట్ లో అవుటర్ పార్ట్ లో నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ తీసుకువెళ్ళేటువంటిది ఏమిటి అంటే యాంటీరియర్ కార్డియాక్ వెయిన్. అవన్నీ చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇగో ఇలా వీటిలో పెద్దగా ఏమి బ్రాంచెస్ అట్లా ఏమి ఉండవు. ఇది ఏంటి, ఒక సిరీస్ ఆఫ్ స్మాల్ వెయిన్స్ అనమాట. ఇవి చూసారా ఇలా ఉండి ఆల్రెడీ మనకి వేరే ఆర్టరీస్ కి ప్యారలల్ గా రన్ అవుతూ రైట్ వెంట్రికిల్, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద రైట్ వెంట్రికిల్ ని ఓపెన్ ఇంటూ ద రైట్ ఏట్రియం. ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చేసి రైట్ వెంట్రికిల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, ఏట్రియం లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదిగో ఇలా ఈ రెండు ఇలా సప్లై చేస్తుంది బ్లడ్, ఇలా తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ది వీనా కార్డిస్ మినిమై. ఇవన్నీ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఎక్స్టర్నల్లీ స్మాల్ వెయిన్స్. ఇవి చూసారా, ఇవి ఎక్స్టర్నల్ వెయిన్స్ వాల్స్ ఆఫ్ ద 4 chambers ఆఫ్ ద హార్ట్. అంటే ఈ రైట్ ఏట్రియం, వెంట్రికిల్స్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం వీటన్నిటి నుంచి బ్లడ్ తీసుకుని వెళ్ళేటువంటి చిన్న చిన్న వెయిన్స్ అన్నమాట. అంతే, అయిపోయింది. ఇదే వెయిన్స్ గురించి. ఇప్పుడు కార్డియోమెగాలి ముందు ఎక్స్రే చూపిస్తాను. కార్డియోమెగాలి అంటే హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్. చాలా ఈజీ, మనం ఎక్స్రేలో చూసుకోవడం చాలా 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 ఈజీ. మీరు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. ఆల్రెడీ మనకి ఎక్స్రే చెస్ట్ తెలుస్తుంది కదా. ఈ చిన్న వీడియో ఇది చెప్పి నేను ఈ క్లాస్ ఆపుతాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కార్డియోమెగాలి ఎందుకు వస్తుంది అంటే హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఏ కండిషన్స్ లో వస్తుంది అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ డిసీజ్, పలానా కండిషన్ లో హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అవుతుంది అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట. సో అది తెలుసుకుందాం మనం. ముందు ఎక్స్రే చెప్పేసుకుందాం, ఈజీగానే చెప్పేసుకోవచ్చు. అప్పుడు నేను మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్ హార్ట్ కార్డియోమెగాలి గురించి చెప్తాను. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇది ఎక్స్రే చెస్ట్ పిఏ వ్యూ కదా, వెనక నుంచి తీస్తే వచ్చింది. సో నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తాను, వాళ్ళు చూపిస్తారు. మనం హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ తెలుసుకోవాలంటే ఇది హార్ట్ కదా, మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా, హార్ట్ బోర్డర్స్ ఇది హార్ట్. అయితే ఇక్కడ ఈ వర్టిబ్రల్ కాలం ఉంది కదా, ఈ మధ్యలో నుంచి ఇలాగా గీత గీసుకోవాలి కింద దాకా, వంకరగా రాకూడదు. ఇలా గీసుకోవాలి ఒక గీత ఎక్స్రే మీద గీసుకుని అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎక్కడైతే లోపలకు ఉందో హార్ట్, ఇది కదా మాక్సిమం లోపలకు ఉన్నది, ఇలా అడ్డ గీత ఏది మనం ఈ నిలువు గీత గీసిన దాని వరకు ఇలా గీసుకోవాలి. ఇది ఎంత ఉందో కొలుసుకోవాలి. ఇటు నుంచి కూడా ఇటు ఇక్కడ ఎక్కువ లోపలికి ఉంది కదా,
అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇలా ఈ మధ్యలో గీత దాకా ఎంత ఉందో కొలుసుకోవాలి. ఇదంతా అప్పుడు ఏమవుతుంది, దాన్ని ఏమంటారు, మాక్సిమం ఏమంటారంటే ఇది ట్రాన్స్వర్స్ డయామీటర్, అంటే హార్ట్ కి అడ్డం కొలత అనమాట. కొలత ఎంత ఉందనే తెలుస్తుంది కదా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎంత ఉందనేది తెలుస్తుంది. యూజువల్ గా ఇటువైపు 1/3 ఉంటుంది, ఇటు 2/3 ఉంటుంది ఇటువైపు, అంటే ఇటువైపు ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, థొరాసిక్ క్యావిటీకి సంబంధించి ఇది థొరాసిక్ క్యావిటీలో కదా హార్ట్, లంగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ నుంచి ఈ కోస్టోఫ్రెనిక్ యాంగిల్ వీటి నుంచి ఇలా రెండు కోస్టోఫ్రెనిక్ యాంగిల్ మధ్య ఇలాగ మళ్ళీ ఒక గీత గీసుకుంటే ఇది కొలుస్తాం కదా. ఇంతవరకు ఆపుతాను, మీకు అంత కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. ఇది ఓపెన్ ప్లే అవుతున్నప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది, మీకు అది అప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాళ్ళ కరసల్ని ఫాలో అయిపోండి. అలా నిలువుగా గీత గీస్తుంది చూసారా, చెప్పాను కదా ఇందాక. ఆ తర్వాత ఇదిగో చూసారా, ఇటు నుంచి ఇటు ఎంత ఉందనేది చూసుకోవాలి. ఇటు 2/3 ఉంటుంది, ఇటు 1/3. మధ్యలో ఏదైతే లోపలికి ఉందో హార్ట్, అక్కడి నుంచి మనం ఇక్కడికి ఒకటి కొలుసుకోవాలి. ఇది ఇంకొంచెం కింద కొలుస్తారు ఇక్కడికి, ఇటువైపు. మాక్సిమం ఇలా ఎక్కువ ప్లేస్ వచ్చేటువంటి దగ్గర నుంచి కొలవాలి. ఇప్పుడు ఆయన లెక్క వేసి చూపిస్తారు మనకి. ఇది హార్ట్ కి సంబంధించి ట్రాన్స్వర్స్ డయామీటర్. ఇప్పుడు థొరాసిక్ క్యావిటీని కూడా మెజర్ చేసుకోవాలి. చూసారా, ఇది ఇలా ఈ లెక్కలు వేసుకున్న తర్వాత మన స్కేల్తో కొలిచేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా. కాకపోతే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ చూసినప్పుడు మనకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది హార్ట్ ఎలార్జ్ అయిందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 4 సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకోండి, ఇది 8 సెంటీమీటర్స్ ఉందనుకోండి, ఇది మొత్తం వచ్చేసి 24 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. అప్పుడు లెక్క ఎలా వేయాలి చూడండి, 4 + 8 కలిపితే ఎంత వస్తుందండి, 4 + 8 ఎంత అవుతుందండి, ఇది హార్ట్ కి సంబంధించిన మొత్తం ట్రాన్స్వర్స్ డయామీటర్ అవుతుంది కదా, అంటే 12 సెంటీమీటర్స్ బై 24 వేయాలి. అప్పుడు 1/2 అవుతుంది కదా కదా కొట్టేస్తే, అంటే దాన్ని ఏమంటారు డివైడ్ చేస్తే 1/2. పర్సంటేజ్ తెలియాలంటే ఇంటూ 100, ఇక్కడ ఇంటూ 100. అప్పుడు ఇది కొట్టేస్తే 50, అంటే 50%. అంటే ఇలా లెక్కేసినప్పుడు 50% ఉంటే మనకు వస్తే ఓకే, నార్మల్ గానే ఉన్నట్టు. 50 లోపున్న కొంచెం తగ్గిన, 50 కంటే అబవ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఈ నెంబర్ 50 కంటే అబవ్ వస్తే హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయిందని అర్థం అనమాట. ఇది ఇది కరెక్ట్ గానే ఉంది ఇక్కడ. అయితే హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయింది కూడా చూపిస్తారు చూడండి, అప్పుడు మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇది ఇంకొకటి చూసారు, ఇక్కడ మీకు బాగా తెలుస్తుంది కదా హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయినట్టు. మధ్యలో గీత గీస్తే దీని తక్కువ ఉంటుంది, ఇది చాలా ఎక్కువ ఉంది కదా, ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది మనకు చూడగానే. మనం లెక్క వేసుకున్నా కానీ తెలుస్తుంది అనమాట, ఇలా ఉంటుంది హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయితే. బాగా ఎన్లార్జ్ అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది, తెలియదు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ అయినా తెలుసుకోవాలంటే ఇలా. ఇది ఇంకోటి చూడండి, సిఓపిడి అంటారు కదా, అంటే క్రానిక్ అబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్, అంటే లంగ్స్ లో ఏదో అబ్స్ట్రక్షన్ ఏదైనా దీర్ఘకాలంగా ఉన్నటువంటి ఎక్స్రే ఉంటే ఇలా ఉంటుంది సిఓపిడి. ఇది లంగ్స్ అంతా కూడా చాలా డార్క్ కలర్ లో ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి సిఓపిడి వల్ల ఎన్లార్జ్ అయిపోయి ఉన్నాయి, పొడుగ్గా అయిపోయినాయి. అప్పుడు వీటి యొక్క ప్రెషర్ వల్ల దీంట్లో ఈ హార్ట్ తగ్గిపోతుంది, సైజ్ తగ్గదు, నొక్కబడుతుంది అనమాట. చూసారా, ఇది మనకు తెలుస్తుంది. ఉండాల్సిన దానికంటే కొంచెం చిన్నదిగా కనబడుతుంది. ఇది కూడా ఒక జబ్బు. దీనివల్ల కూడా కొంచెం డిస్నియా ఇవన్నీ వస్తాయి కదా, హార్ట్ మీద ప్రెషర్ పడిపోతుంది కదా. సో ఇది ఊరినే జస్ట్ వాడు యొక్క చూపించారని ఉంచాను ఈ ఎక్స్రే. ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్రే. ఇంకా కార్డియాక్ ఎన్లార్జ్మెంట్ చూసాము, ఇప్పుడు తక్కువ సైజ్ కనిపించేట్టుగా ఉండేటువంటి ఎక్స్రే.
అయిపోయింది, మనకు టైం కూడా అయిపోయింది. కార్డియోమెగాలి. ఇది నెమ్మదిగా చెప్పుకుందాం, ఇది మీకు అర్థమయ్యేట్టుగా ఉంటుంది, మనకి ఇది అవసరం కూడా. ఈ కార్డియోమెగాలీకి నేను ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఈ మధ్యనే ఒక ఎక్స్రే వచ్చింది, కార్డియోమెగాలి, మైల్డ్ కార్డియోమెగాలి ఆ కేసు. అది ఆ కేసుకి నేను యాసిడ్ ఫాస్ వేసాను. అంటే విపరీతమైన ఆయాసం, నేనే ఆశ్చర్యపోయేలాగా అనమాట. అంటే విపరీతమైన, అది చెప్పాను లేదో గుర్తులేదు, ఆయాసం బాగా వచ్చేసి అసలు అడిగేయలేకపోతున్నారు. దానికి సంబంధించి ఫిజికల్ గా వేస్తాం కదా చైనా అని, ఇలా వేస్తే ఏమీ కొంచెం కూడా రిలీఫ్ లేదు. ఇంకా ఆవిడకి కాన్స్టిట్యూషనల్ గానే అసలు ఆవిడకి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంటే, కొరనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ ఉంటే నెమ్మదిగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నాము, బ్లాక్స్ అవి ఉన్నాయని. అది యాసిడ్ ఫాస్ తో బెటర్మెంట్ వస్తుంది. సరే ఇప్పుడు అక్యూట్ లో ఫస్ట్ ఆవిడకి అంటే 65 years అండి, ఆవిడకి ఫస్ట్ ఈ జలుబులు దగ్గులు అలా వచ్చి అలా స్టార్ట్ అయింది. సరే దానికి మందేసాం, బ్యాసిల్లం అని, క్యాలిబైక్, యాంటీమ్టాట్. అతి కష్టం మీద తగ్గింది, ఆ ఎపిసోడ్ తగ్గి ఆయాసం మొదలైపోయింది వెంటనే. సరే ఇంత ఆయాసంగా ఉంది, గబక్కన ఏదన్నా హార్ట్ అటాక్ వస్తే, కార్డియాక్ అరెస్ట్ వస్తే ప్రాబ్లం అవుతుందని చైనా అది వేసాను, కానీ అసలు ఏమీ ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదు. సరే యాసిడ్ గ్రూపే పడుతుందేమో అని యాసిడ్ ఆక్సాలిక్ వేస్తే తగ్గల. ఇంకా 2 days వెయిట్ చేసి, అమ్మో ఇంక ఇలా కాదు అనేసి ధైర్యం చేసి, యాసిడ్ ఫాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ కదా, అంటే అక్యూట్ లో మనకి హోల్డ్ ఇవ్వట్లేదు అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ గా పడుతుంది అనిపించి 200 వేసాను. అప్పటిదాకా 200 మీదే ఉన్నారు ఆవిడ. 200 తోనే మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చి, ఆ కార్డియాలజిస్ట్ టాబ్లెట్స్ కూడా పవర్ అన్ని తగ్గించారు, ఒక 2 టాబ్లెట్లు తీసేసారు కూడా, వాడక్కర్లేదని. అంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది, సడన్ గా ఇలా అయిపోయింది. అయితే వేసేసి యాసిడ్ ఫాస్ 200, నిజంగా అయితే ఆ రోజు రాత్రి కొంచెం గబక్కన ఏమన్నా హార్ట్ పెయిన్ అనిపిస్తే నాకు వెంటనే ఫోన్ చేయండి అని చెప్పాను. అయితే యాసిడ్ ఫాస్ 200 వేస్తే మార్నింగ్ ఆవిడంతా ఆవిడ అర్ధరాత్రి లేచి నాకు ఆకలి వేస్తోందని ఆవిడంతా ఆవిడ చక్కెరకేళి తిన్నారు. మార్నింగ్ కూడా లేచి కొంచెం తనంతట లేచి స్నానం చేసి దేవుడు పూజ చేసుకున్నారు. మళ్ళీ ఆ బెటర్మెంట్ ఉంది కానీ చాలా స్లోగా తగ్గుతుంది, నెక్స్ట్ డేకి అనుకున్నంత ఇంప్రూవ్మెంట్ రాలేదు. అప్పటికే 4 doses అయినాయి ముందు వేసిన యాసిడ్ ఫాస్ 200. మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది కేసు, మళ్ళీ ఆయాసం. ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది, మాట్లాడకపోయినా మాట్లాడలేదని ఏడుపు వస్తుంది, అదోలా ఉంటుందండి. ఏంటో బాధగా ఉంటుంది. ఎవరన్నా చిన్న మాట అంటే ఏంటి ఇలా ఉన్నావు అన్నా కానీ నాకు బాధగా అయిపోతుంది. ఇంకా నాకు ఇది తగ్గదేమో, నాకు ఇంతేనేమో, ఇంకా నేను ఎప్పటికి రికవర్ అవుతాను, మళ్ళీ నేను అది వరకు ఇట్లా ఉండగలనా అనిపిస్తుంది అని చెప్పారు. అమ్మో మెంటల్స్ చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి, ఇంక లాభం లేదు, యాసిడ్ ఫాస్ 200తో అంత బెటర్మెంట్ రాలేదు అని ధైర్యే సాహసే లక్ష్మి మాస్టర్ దండం పెట్టి వేసాను వర్ణం. మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చిందండి. నెక్స్ట్ డేకి ఆవిడ 50% తగ్గింది ఆయాసం అన్నారు. అంటే కార్డియాక్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వెంటనే టక్మని స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ అయితే రాదు, కానీ సిమ్టమ్స్ లో బెటర్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి గ్రాడ్యువల్ గా అది కూడా సెట్ అయిపోతుంది. ఆవిడ నాకు నేను బాగున్నాను అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ డే నిన్న కూడా అదే చెప్పారు, నిన్న ఇంకొంచెం బాగున్నానండి, ఆయాసం అదేను, నాకు నిద్ర పడుతోంది బాగా, అది వరకు పడుకుంటే నిద్ర పట్టదు, ఆందోళనగా ఉండి మెలకు వస్తుంది, మళ్ళీ లెగి కూర్చుంటే నిద్ర పట్టదు, అలా ఉన్నారు ఆవిడ. అది ఈ మధ్య ట్రీట్ చేస్తున్న కేసు. ఇది ఒకసారి కార్డియో గుర్తొచ్చిందని చెప్పా. కార్డియోమెగాలి, యాన్ ఎన్లార్జ్డ్ హార్ట్ ఈజ్ నాట్ ఏ డిసీజ్ బట్ రాదర్ ఏ సైన్ ఆఫ్ అనదర్ కండిషన్. అంటే ఇది ఒక డిసీజ్ కాదు, ఇది ఒక సిమ్టమ్ లాగా అనమాట. ఇఫ్ ద హార్ట్ వీకెన్స్ యాజ్ ఇట్ కెన్ విత్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, ఇట్ బిగిన్స్ టు ఎన్లార్జ్. అంటే హార్ట్ వీక్ అయింది అనుకోండి, అది ఇంకా పెరుగుతూ మొదలెడుతుంది అనమాట. దిస్ ఫోర్సెస్ ది హార్ట్ టు వర్క్ హార్డర్ టు పంప్ బ్లడ్ టు ది రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఈ విధంగా హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయితే ఏమవుతుందండి, ఆ బ్లడ్ మిగతా బాడీ అంతా పంపించాలి కదా, అది కష్టం అవుతుంది పంప్ చేయటం. హార్ట్ డ్యామేజ్ అండ్ సర్టన్ టైప్స్ ఆఫ్ హార్ట్ డిసీజ్ కెన్ కాజ్ ఎన్లార్జ్డ్ హార్ట్. కొన్ని రకాల గుండె జబ్బుల్లో ఇది హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అనేది ఉంటుంది. Sometimes a short-term stress on the body such as pregnancy can cause the heart to get larger.
అంటే కొన్ని బాడీకి స్ట్రెస్ ఇచ్చేటువంటి తక్కువ సమయం ఆ స్ట్రెస్ ఇచ్చేటువంటి సిచ్యువేషన్స్, అంటే ప్రెగ్నెన్సీలో కడుపు ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇప్పుడు ట్విన్స్ ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి అప్పుడు ఏమవుతుంది, పొట్ట పైకి వచ్చేసి దాని మీద కొంచెం ప్రెజర్ పడుతుంది, అలాంటి చోట కూడా ఉంటుంది అనమాట. డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్ an enlarged heart may be temporary or permanent. ఇలా ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఈ టెండెన్సీ ఉంటేనే వస్తుందిలే, ఎన్లార్జ్ హార్ట్ కాసేపు ఉంటుంది, ఆ ప్రెగ్నెన్సీ టైం అంతా టెంపరీగా ఉండి మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతుంది, లేదా పర్మనెంట్ గా అయినా ఉండొచ్చు అనమాట. సిమ్టమ్స్, వేదనలు. ఇన్ సమ్ పీపుల్ an enlarged heart causes no signs and symptoms. కొంతమందిలో అసలేమి సిమ్టమ్స్ కనిపించవు. అదర్స్ మే హ్యావ్ దీస్ సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కార్డియోమెగాలీ. కొంతమందికి ఇవి ఉండొచ్చు అనమాట. ఏంటంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, అంటే ఊపిరి అందకపోవటం, ఎస్పెషల్లీ వైల్ లయింగ్ ఫ్లాట్, అంటే ఎలకిలా పడుకుంటే. వేకింగ్ అప్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రెత్, అంటే లేవడం బ్రీతింగ్ అందక లెగుస్తారు. ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ రిథమ్, ఎరిథ్మియా, అంటే హార్ట్ లబ్ డబ్ లబ్ డబ్ అలా కూడా తేడాగా కొట్టుకుంటుంది. స్వెల్లింగ్ ఇన్ ది బెల్లీ ఆర్ ఇన్ ద లెగ్స్, పాదాలు కానీ ఆ పొట్ట కానీ వాపు ఉంటుంది, ఉబ్బరం ఉంటుంది, వాపు కంటే కూడా ఉబ్బరం, స్వెల్లింగ్ అంటారు. వాపు అంటే ఇడిమా అంటే నీరు పడటం అనమాట. కాజెస్, కారణాలు ఏమై ఉంటాయంటే an enlarged heart can be caused by damage to the heart muscle or any condition that makes the heart pump harder than usual, including pregnancy. ప్రెగ్నెన్సీతో కలిపి ప్రెగ్నెన్సీలో కూడా కన్సిడర్ చేస్తాం ఇది. అంటే హార్ట్ మజిల్ డ్యామేజ్ అవటం వల్ల బ్లడ్ పంప్ చేయటం అనేది మామూలుగా కంటే కష్టంగా ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ ది హార్ట్ గెట్స్ లార్జర్ అండ్ బికమ్స్ వీక్ ఫర్ అన్నోన్ రీజన్. ఒక్కోసారి రీజన్ ఏమీ లేకుండానే అది వీక్ అయిపోయి ఆ కార్డియాక్ మజిల్ హార్ట్ పెద్దదవుతుంది అనమాట. దిస్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇడియోపతిక్ కార్డియోమయోపతి. ఇడియోపతిక్ అంటే అన్నోన్ అనమాట, రీజన్ ఏమి తెలియకపోవటాన్ని అంటారు. కార్డియోమయోపతి, కార్డియో అంటే హార్ట్ కదా, మయో అంటే మస్కులర్, ఈ పతి అదనమాట. అంటే అది ఎందుకు వీక్ అవుతుంది అనేది తెలియదు అనమాట. దాన్ని ఇడియోపతిక్ కార్డియోమయోపతి అంటారు. కండిషన్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ an enlarged heart include. ఏ కండిషన్స్ లో హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ జరుగుతుంది, కలిసి ఉంటుంది అంటే చూడండి. హార్ట్ కండిషన్ ప్రెసెంట్ ఎట్ బర్త్, పుట్టుకతో ఉండొచ్చు, పుట్టుకతో హార్ట్ డిసీజెస్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ విత్ ది స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కెన్ కాజ్ ద హార్ట్ మజిల్ టు గెట్ లార్జర్ అండ్ వీక్. అంటే పుట్టుకతో హార్ట్ స్ట్రక్చర్ లో కానీ ఫంక్షన్ లో కానీ ఏదన్నా తేడా ఉంటే ఆ హార్ట్ మజిల్ పెద్దదవ్వచ్చు, వీక్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ డ్యామేజ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ ఫ్రమ్ ఏ హార్ట్ అటాక్, అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత ఈ మజిల్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, దానివల్ల కార్డియోమెగాలీ అంటే హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ రావచ్చు. అంటే స్కారింగ్ అండ్ అదర్ స్ట్రక్చరల్ హార్ట్ డ్యామేజ్ కెన్ మేక్ ఇట్ హార్డర్ ఫర్ ది హార్ట్ టు పంప్ ఇనఫ్ బ్లడ్ టు ది బాడీ. ద స్ట్రెయిన్ కెన్ లీడ్ టు హార్ట్ స్వెల్లింగ్ అండ్ ఈవెన్చువల్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్. అది స్ట్రెయిన్ గా అనిపిస్తుంది, లాస్ట్ కి అది కార్డియోమెగాలీ వచ్చి లాస్ట్ కి హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతుంది. డిసీజెస్ ఆఫ్ ది హార్ట్ మజిల్, అంటే హార్ట్ మజిల్ కి సంబంధించిన జబ్బుల్లో కూడా ఈ కార్డియోమెగాలీ కనిపిస్తుంది అనమాట. కార్డియోమయోపతి ఆఫెన్ మేక్స్ ది హార్ట్ రిజిడ్ ఆర్ థిక్, అంటే గట్టిపడిపోయేలా చేస్తుంది. ఇట్ కెన్ మేక్ ఇట్ హార్డర్ ఫర్ ది హార్ట్ టు పంప్ బ్లడ్. అది గట్టిపడిపోయేటప్పటికి ఆ మజిల్ ఏమవుతుంది, ఆ పంప్ చేయటం బ్లడ్ అని, అది కంట్రాక్షన్స్ కదా, ఇలా వెంట్రికల్స్ ఇలా నొక్కబడితేనే కదా బ్లడ్ పైకి వెళ్తాయి, అది తేడా వస్తుంది అనమాట. ఫ్లూయిడ్ బిల్డప్ ఇన్ ది సాక్ అరౌండ్ ది హార్ట్. హార్ట్ చుట్టూ లేయర్స్ ఉంటాయి అన్నాం కదా, పెరికార్డియం అంటారు. పెరి అంటే చుట్టూ, పెరిఫెరల్ అని తెలుసు కదా మీనింగ్. అలాగే పెరి అంటే చుట్టూ, కార్డియల్ అంటే హార్ట్. ఆ పెరికార్డియం అనే ఆ లేయర్ లో మధ్యలో లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఎందుకు, ఏమైనా జోల్ట్ షాక్ లాగా వస్తే హార్ట్ ని కాపాడటానికి అన్నట్టు. అక్కడ నీరు ఎక్కువైపోతుంది అనమాట, అది ఎక్కువ నీరు ఉండిపోతుంది. ఏ కలెక్షన్ అంటే ప్లూరల్ ఎఫ్యూషన్ లాగా. A collection of fluid in the sac that contains the heart can cause the heart enlargement that can be seen on chest X-ray. Adi heart valve disease, అంటే valvular diseases లో 4 valves in the heart keep blood flowing in the right direction kada. Disease or damage to any of the valves may interrupt blood flow and cause the heart chambers to get larger. ఎందుకు ఇక్కడ చూడండి, మీకు లాజికల్ గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే గుర్తుండిపోతుంది. ఎలా అంటే హార్ట్ మజిల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, ఎటువంటి వాల్వ్స్ కి డిసీజ్ వచ్చింది అనుకోండి,
వాల్వ్స్ పని ఏంటి? ఓపెన్ అవ్వడం, క్లోజ్ అవ్వడం. అవి ఓపెన్ అవ్వకపోతే వెంట్రికిల్స్ ఏట్రియం నుంచి బ్లడ్ కిందకి రాదు కదా, సరిగా ఓపెన్ అవ్వకపోతే ఆ ప్రెషర్ పడిపోతుంది అక్కడ. అవి ఎన్లార్జ్ అవుతాయి, బ్లడ్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇవి ఏమో వాల్వ్స్ ఓపెన్ అవ్వవు, బ్లడ్ ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయిపోయి ఆ మజిల్ కొంచెం ఎన్లార్జ్ అవుతుంది, క్లోజ్ అవ్వకపోయినా అంతే. అది దాని వలన ఆ ఛాంబర్స్ పెరుగుతాయి అన్నమాట సైజు. హై బ్లడ్ ప్రెషర్, హై బీపీలో. If you have high blood pressure, the heart may have to pump harder to deliver blood to the rest of it. ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే హార్ట్ కి మిగతా బాడీ అంతా బ్లడ్ ని పంప్ చేయడానికి కష్టమైపోతుంది. ద స్ట్రెయిన్ కెన్ కాజ్ ది హార్ట్ మజిల్ టు గ్రో లార్జర్ అండ్ బికమ్ వీక్. ఈ కష్టంగా ఈ బీపీ వల్ల ఏమవుతుంది, కష్టంగా పనిచేయడం వల్ల హార్ట్ మజిల్ ఎన్లార్జ్ అవుతుంది, సైజ్ పెరుగుతుంది, వీక్ అయిపోతుంది. హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇన్ ది ఆర్టరీస్ ఆఫ్ ద లంగ్స్, ఇది పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్. అంటే లంగ్స్ ఆర్టరీస్ చెప్పుకున్నాం కదా, రక్తాన్ని అక్కడ తీసుకెళ్తాయి పల్మనరీ ఆర్టరీస్. అక్కడ దాని వలన అక్కడ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటే దాని వలన కూడా హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ అవుతుంది. అంటే ది హార్ట్ హ్యాస్ టు వర్క్ హార్డర్ టు మూవ్ బ్లడ్ బిట్వీన్ ది లంగ్స్ అండ్ హార్ట్. ఈ లంగ్స్ నుంచి హార్ట్ కి బ్లడ్ తీసుకురావడం, బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి లంగ్స్ కి తీసుకురావడం, అవి కష్టంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఈ అక్కడ బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం వల్ల. సో ఆ స్ట్రెయిన్ మే లీడ్ టు థికనింగ్ ఆర్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఎందుకు రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అన్నారు, ఎవరైనా చెప్తారా? ఈ స్ట్రెయిన్ వల్ల బ్లడ్ ఫ్లో అటు ఉంటుంది కదా, అది దానివల్ల రైట్ సైడ్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట. లో రెడ్ బ్లడ్ సెల్ కౌంట్, అంటే ఎనిమిక్ కండిషన్స్ లో కూడా హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంటుంది మన దగ్గర, దాన్ని కరెక్ట్ గా ట్రీట్ చేసుకోకపోతే. ఇన్ ఎనీమియా దేర్ ఈస్ ఎ ల్యాక్ ఆఫ్ హెల్దీ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ టు క్యారీ ప్రాపర్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టు ది బాడీస్ టిష్యూస్. అంటే ఎనిమిక్ ఈ బ్లడ్ సెల్సే కదా, రెడ్ బ్లడ్ సెల్సే కదా ఆక్సిజన్ తీసుకుని వెళ్తాయి బ్లడ్ లో. అవి సరిగా లేకపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ ప్రాపర్ గా తీసుకెళ్ళలేకపోతాయి. ద హార్ట్ మస్ట్ పంప్ మోర్ బ్లడ్ టు మేకప్ ఫర్ ది ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద బ్లడ్. ఆ బ్లడ్ లో ఆక్సిజన్ సఫిషియెంట్ గా ఉండాలని హార్ట్ బాగా ఎక్కువ పని చేయాల్సి వస్తుంది. దాని వల్ల కూడా కార్డియాక్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ డిజార్డర్స్, అంటే బోత్ an అండర్ యాక్టివ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అండ్ an ఓవర్ యాక్టివ్ థైరాయిడ్ గ్లాండ్, అంటే హైపోథైరాయిడిజం, హైపర్ థైరాయిడిజం కెన్ లీడ్ టు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్. ఈ థైరాయిడ్ ఎక్కువ ఉన్నా తక్కువ ఉన్నా అది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ లోకి లీడ్ చేస్తుంది. సడన్ గా వీళ్ళు ఒక్కోసారి ఎలక్ట్రాక్సిన్ మానేస్తూ ఉంటారు, థైరాక్సిన్. ఈ మధ్య కొన్ని సెంటర్స్ లో చూశాను, మానేయండి ఏం పర్వాలేదని చెప్తున్నారు. అలా చెప్పనే కూడదు, స్లోగా విత్డ్రా చేయాలండి, చాలా ప్రమాదం అవుతుంది. మనం పట్టించిన తర్వాత కూడా స్లోగా విత్డ్రా చేయాలి. అది బుజ్జి గారు క్లాసెస్ లో చెప్పారు, అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం చెప్పనే కూడదు. షుగర్ కి మానే ఏం పర్లేదు మేము ఇస్తున్నాం, వీ షుడ్ నాట్. అప్పుడే ఒక 2 నెలలుగా మొదలు పెట్టే 3 నెలలుగా మొదలు పెడితే ఓకే మనం విత్డ్రా చేసినా పర్లేదు, కానీ ఇయర్స్ టుగెదర్ వాడుతున్న వాళ్ళు సడన్ గా విత్డ్రా చేయకూడదు. ఈ హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ లో తీసుకెళ్తుంది. టూ మచ్ ఐరన్ ఇన్ ద బాడీ, అంటే ఐరన్ ఎక్కువ ఉన్నా కానీ ప్రాబ్లమే అవుతుంది. ఐరన్ కెన్ బిల్డప్ ఇన్ వేరియస్ ఆర్గాన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది హార్ట్. దిస్ కెన్ కాజ్ ది లోవర్ లెఫ్ట్ హార్ట్ ఛాంబర్ టు స్వెల్. అన్యూజువల్ ప్రోటీన్ డిపాజిట్స్ ఇన్ ది హార్ట్, అంటే ప్రోటీన్ ఓవర్ గా ఉన్నా కూడా. దిస్ రేర్ డిసీజ్ కాజెస్ ఏ ప్రోటీన్ కాల్డ్ amyloid టు కలెక్ట్ ఇన్ ది బ్లడ్ అండ్ గెట్ స్టక్ ఇన్ బాడీ ఆర్గాన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ది హార్ట్. ఇది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది బాడీ ఆర్గాన్స్ దగ్గర స్టక్ అయిపోయి హార్ట్ తో సహా amyloid protein deposits in the heart cause an irreversible thickening of the heart wall. అది హార్ట్ థికెన్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ద హార్ట్ హ్యాస్ టు వర్క్ హార్డర్ టు ఫిల్ విత్ బ్లడ్. ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్, అంటే ఏరోబిక్ ఎక్సర్సైజ్ ఓవర్ గా చేసిన వాళ్ళు చూడండి, మనం ఆ మధ్య విన్నాం కదా, ఎక్సర్సైజ్ చేశాడు వాకింగ్ చేస్తూ ఓవర్ గా, అంటే మనం తీసుకునే ఫుడ్ కి ఆ చేసిన ఎక్సర్సైజ్ కి మధ్య రేషియో కుదరకపోతే కూడా హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది, హార్ట్ ఎన్లార్జ్ అయిపోతుంది. ఇన్ సమ్ అథ్లెట్స్ ది హార్ట్ బికమ్స్ ఎన్లార్జ్డ్ యాజ్ ఏ రెస్పాన్స్ టు ఫ్రీక్వెంట్ అండ్ ప్రొలాంగ్డ్ ఎక్సర్సైజ్. అది యూజువల్లీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ enlarged heart is not considered a disease, doesn't any treat. అంటే ఇది మళ్ళీ వాళ్ళు సఫిషియెంట్ గా ఫుడ్ అవి తీసుకుని ఎక్సర్సైజ్ తగ్గిస్తే సెట్ అయిపోతుంది.
ఫ్యాట్ అరౌండ్ ది హార్ట్ అంటే గుండెకి కొవ్వు పట్టడం అంటారు కదా అలా. సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ అరౌండ్ ది హార్ట్ దట్ కెన్ అపియర్ ఆన్ ది చెస్ట్ ఎక్స్రే. అన్లెస్ దేర్ ఆర్ అదర్ హార్ట్ కండిషన్స్ అసోసియేటెడ్, నో ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ నెసెసరీ. నెక్స్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్, థింగ్స్ దట్ కెన్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ద ఎన్లార్జ్డ్ హార్ట్. అంటే ఈ హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే అవి ఇంకా ఎక్కువ చేస్తాయి. దీనికి ఇది ఎక్స్ట్రా ఫ్యూయల్ యాడ్ అయినట్టు అనమాట. ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ హార్ట్ మజిల్ డిసీజ్ అది ఉన్న వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలా అది ఆ హిస్టరీ ఉన్న వల్ల ఇది తొందరగా వచ్చేస్తుంది. Some types of cardiomyopathy run families. Tell your healthcare provider if a parent or sibling has a history of a thick, rigid or enlarged heart. High blood pressure ఉన్నా కానీ ఇది కూడా రిస్కీ ఫ్యాక్టర్. ఇది కూడా అంటే దిస్ మీన్స్ హ్యావింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ మెజర్మెంట్ హయ్యర్ దాన్ 140/90. హార్ట్ డిసీజెస్, అదర్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్నా, ఎనీ ప్రాబ్లమ్ ఎఫెక్టింగ్ ది హార్ట్ ఇంక్లూడింగ్ కంజెనిటల్ హార్ట్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ హార్ట్ వాల్వ్ డిసీజ్ మే లీడ్ టు ది హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్. అంటే వాల్వులర్ డిసీజ్ ఉన్న, పుట్టుకతో హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా ఇది రిస్క్ అవుతుంది. ఇది ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ టు ఫాలో ఏ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్, హ్యావ్ రెగ్యులర్ హెల్త్ చెకప్స్ టు మేనేజ్ ది హార్ట్ డిసీజ్. కాంప్లికేషన్స్, దీనివల్ల ఫర్దర్ గా ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే the risk of complications from an enlarged heart depends on the part of the heart affected and the cause. Complications of an enlarged heart can include heart failure. Heart attack వస్తుంది. Heart failure may occur if the left lower heart chamber, left ventricle becomes enlarged. In heart failure, the heart cannot pump the proper amount of blood throughout the body. దీనివల్ల బ్లడ్ క్లాట్స్ అంటే గడ్డగట్టేసి ఉంటే బ్లడ్ అక్కడక్కడ బ్లడ్ క్లాట్స్ మే ఫార్మ్ ఇన్ ద లైనింగ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. అవి అతుక్కుపోతాయి అక్కడ. ఏ బ్లడ్ క్లాట్ దట్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ కెన్ ట్రావెల్ టు ది లంగ్స్. చూసారా రైట్ సైడ్ నుంచి అది. అందుకే పల్మనరీ ఎంబాలిజం అంటారు. అంటే బ్లడ్ క్లాట్ ఫామ్ అది తిరుగుతూ ఉంటుంది, అది ఎంబాలిజం అనేది. అంటే ఎంబాలిజం అంటే బ్లడ్ క్లాటే దట్ ఫార్మ్స్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్, రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ లో ఉండి ట్రావెల్ టు ది లంగ్స్. థ్రాంబోసిస్ అంటే ఒక చోట ఉండిపోతుంది. ఎంబాలిజం అంటే తిరుగుతూ ఉంటుంది ఆ బ్లడ్ క్లాట్, ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ నుంచి లంగ్స్ లోకి వెళ్ళి. ఇఫ్ ఏ క్లాట్ బ్లాక్స్ బ్లడ్ ఫ్లో యూ కుడ్ హ్యావ్ హార్ట్ అటాక్ ఆర్ స్ట్రోక్. ఆ బ్లడ్ సప్లై చేసే అది హార్ట్ కి సంబంధించిన వెజల్ అయితే కనుక అక్కడ అడ్డుపడిపోయి హార్ట్ అటాక్ వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లీకీ హార్ట్ వాల్వ్ రిగర్జిటేషన్. అంటే హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ మే ప్రివెంట్ ది mitral tricuspid heart valves from closing. ఈ రెండు హార్ట్ వాల్వ్స్ మూసుకోవడం కష్టం అయిపోతుంది, అంటే పూర్తిగా మూసుకోవు. కాజింగ్ బ్లడ్ టు లీక్ బ్యాక్వర్డ్. మొత్తం బ్లడ్ పైకి వెళ్ళిపోయి పైనుంచి కిందకు వచ్చేసాక కానీ కింద నుంచి పైకి వెళ్ళిన తర్వాత కానీ క్లోజ్ అయిపోతే ఓకే, పూర్తిగా అలా అవ్వలేదు అనుకో మళ్ళీ కొంచెం బ్లడ్ వెనక్కి వచ్చేస్తుంది కదా, లీక్ అవుతుంది వెనక్కి. ద ఇంటరప్టెడ్ బ్లడ్ ఫ్లో క్రియేట్స్ ఏ సౌండ్ కాల్డ్ హార్ట్ మర్మర్. ఆ బ్లడ్ వెనక్కి వచ్చినప్పుడు ఒక సౌండ్ ఇంటరప్షన్, బ్లడ్ పైకి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ అదే ఒక ఛాంబర్ నుంచి ఇంకో ఛాంబర్ లోకి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ బ్లడ్ ఫ్లో వెనక్ ఇంటరప్షన్ జరిగిన దానికి ఒక సౌండ్ వస్తుంది, అది హార్ట్ మర్మర్ అంటారు. ఆల్దో నాట్ నెసెసరీలీ హార్మ్ఫుల్, హార్ట్ మర్మర్ షుడ్ బి మానిటర్డ్ బై హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్. ఇవి పెద్ద హార్మ్ఫుల్ కాదు కానీ చూసుకోవాలి జాగ్రత్తగా. కార్డియాక్ అరెస్ట్, సడన్ డెత్. వీటి వల్ల హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వల్ల సడన్ గా అప్పటికప్పుడు రావచ్చు హార్ట్ అరెస్ట్. An enlarged heart may cause the heart to beat too fast or too slow. ఈ కార్డియోమెగాలీ వల్ల అంటే హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్ వల్ల హార్ట్ బీట్ ఫాస్ట్ గా ఉండొచ్చు, స్లోగా ఉండొచ్చు ఉండాల్సిన దానికంటే. ద ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్ మే లీడ్ టు ఫెయింటింగ్, కార్డియాక్ అరెస్ట్, సడన్ డెత్. ఆ హార్ట్ బీట్ ఇర్రెగ్యులర్ గా కొట్టుకుంటుంది అనుకోండి, ఒక్కోసారి కళ్ళు తిరిగి పడిపోతారు, లేదా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి సడన్ గా చనిపోవచ్చు కూడా. అది ఆయన చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇది ఈ కేసు నేను చూసిన విధానం ఒకసారి చెప్పుకొని అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లోకి వెళ్తే మనకి బెటర్ గా అర్థమవుతుంది. అసలు ఆవిడకి 15-16 ఇయర్స్ ఫస్ట్ పాయింట్ లో ఉంది. ఇది 15-16 సంవత్సరాల నుంచి జాయింట్ పెయిన్స్ అని చెప్పారు, మజిల్ పెయిన్స్. షీ వాజ్ గెటింగ్ టెంపరరీ రిలీఫ్ బై యూజింగ్ అలోపతిక్ మెడిసిన్. అంటే అప్పటి నుంచి వాళ్ళు వాడుతున్నారు, పెయిన్స్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు అలోపతి వాడటం.
అయితే 15-16 years నుంచి ఉంది. అంటే అప్పుడు ఆవిడ ఏజ్ ఎంత అయి ఉంటుందండి? 50 years, నా 49-50. మెనోపాజ్ టైంలో మెనోపాజ్ సిండ్రోమ్ లాగా స్టార్ట్ అయింది ఆవిడకి, పెయిన్స్ వస్తూ పోతుంది. అయితే ఎప్పుడు 89-90 సమ్వేర్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఆవిడకి. 98లో ఆవిడ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ని కలిసి మెడిసిన్స్ తీసుకున్నారు. అప్పుడు కొంత రిలీఫ్ వచ్చేసింది. అయితే అది ట్రీట్మెంటే తప్ప క్యూర్ కాదు కదా. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆవిడకి బీపీ హై అయింది. అంటే వైటల్ ఫోర్స్ ఎందుకు జాయింట్ పెయిన్స్ తీసుకొచ్చింది అనే దానికి మందు వేయకపోవటం వల్ల అక్కడ ఆపాము. అదే ఇంకో చోట పాతింది తన జెండా. అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడారు, అక్కడ కూడా కంట్రోల్ అయింది అది. నెక్స్ట్ ఏమైంది? ఆవిడ 99లో నెక్స్ట్ ఇయర్ బీపీ వచ్చింది. సరే, తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ చూడండి. ఇన్ 2000 షీ అండర్వెంట్ సర్జరీ టు ది రైట్ ఐ అండ్ ప్లేస్డ్ IOL, అంటే ఇంట్రాక్యులర్ లెన్స్. అంటే ఆ లెన్స్ కి రీప్లేస్మెంట్ అనమాట. అది పెట్టారు, ఇంప్లాంట్ చేశారు. రైట్ ఐకి సర్జరీ అయింది 2000లో. హై ఎఫెక్ట్ అయింది, అర్థమవుతుంది కదా అక్కడ. నెక్స్ట్ ఇయర్ కి సర్జరీ అప్పుడు ఏం చేసింది? ఇవిడ చేసిన పొరపాటు పాపం, 2 నెలలు ఇవిడ బీపీకి మందు వాడలేదు. సో అది హై అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ 2 months షీ గాట్ వర్టిగో, విపరీతమైన తల తిరగడం స్టార్ట్ అయింది ఈ బీపీ హై వెళ్ళటం వల్ల. గెటింగ్ అప్ ఫ్రమ్ లయింగ్ పొజిషన్, పుట్టింగ్ హెడ్ ఆన్ పిల్లో. అది అప్పుడు ఏమవుతుంది? బీపీ రైజ్ అయిపోవడం వల్ల షీ సఫర్డ్ ఫ్రమ్ యాంగ్జైటీ అండ్ పాల్పిటేషన్. బీపీ ఎక్కువ ఉంటే దడ ఇవన్నీ వచ్చేస్తాయి కదా. ఫర్ దిస్ షీ అడ్మిటెడ్ ఇన్ హాస్పిటల్. హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాల్సినంత సివియర్ గా వచ్చినాయి. అప్పుడు వాళ్ళు సిటీ స్కాన్ తీసినప్పుడు ఏం చెప్పారు? మైల్డ్ డిఫ్యూజ్ సెరెబ్రల్ అట్రఫీ. ఏజ్ పరంగా వచ్చేటువంటిది ఇది. ఈ బీపీ హై అవ్వడం వల్ల కొంచెం బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అయింది, లైట్ గా ఎఫెక్ట్ అవ్వబోతోంది. షీ టుక్ మెడిసిన్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్, గాట్ సమ్ రిలీఫ్. ఇక్కడ కూడా సప్రెషన్, అంటే రైట్ వేలో ట్రీట్మెంట్ జరగలేదు. అదేమైంది? మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఆ బాగా తీసుకెళ్ళి మైండ్ లో పెట్టి, మైండ్ లో పెట్టిందాన్ని మనం తీసి సప్రెస్ చేస్తే అది మళ్ళీ బ్రెయిన్ లో చూపించింది, అక్కడ మళ్ళీ సప్రెస్ చేస్తే వెళ్ళి మైండ్ లో పెట్టింది. అంటే యాంగ్జైటీ స్టార్ట్ అయింది. అప్పుడప్పుడు యాంగ్జైటీ రావడం మొదలైంది. అగైన్ ఇన్ 2003 షీ వాజ్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ హాస్పిటల్ ఫర్ యాంగ్జైటీ. చూసారా? గాట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్. సరే, ఆవిడ మెడిసిన్స్ ఒక 1 year వాడారు. అప్పటిదాకా ఒక రకంగా వెళ్ళింది కేసు. డాక్టర్ ఏం చెప్పారు? 2 మెడిసిన్స్ ఆపేయండి అని 1 మెడిసిన్ యాడ్ చేశారు, క్లాస్ 0.5 mg. ఈ మెడిసిన్ వాడిన తర్వాత డిస్నియా పాల్పిటేషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఈ డ్రగ్ కి కొంత సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది కూడా అనుకోవచ్చు, ఈ డిస్నియా పాల్పిటేషన్ అనేది వచ్చింది అనటానికి. అలా వచ్చి ఉండొచ్చు అనుకుంటున్నాను. ఈవిడికి ఇంకక్కడి నుంచి ఆవిడకి బాగా డిస్టర్బ్ అయిపోయారు. చూడండి, షీ కన్సల్టెడ్ అండ్ డాక్టర్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఈసీజీ. ఎంత కంగారు పడిపోయారంటే డయాగ్నోస్ అయిపోయింది అక్కడ కార్డియాక్ ప్రాబ్లం, కొరనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ వచ్చింది. అంటే ఆ మైండ్కి రెండోసారి మళ్ళీ మందు వాడటం దగ్గర అది మళ్ళీ ఈసారి ఎక్కడికి వెళ్ళి కొట్టింది? హార్ట్ కొట్టింది. షీ గాట్ రిలీఫ్ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ మెడిసిన్ అలోపతిక్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. దీనికి కూడా అలోపతి వాడారు. అక్కడ ఏమైంది? అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఏమైపోయింది? యాంగ్జైటీ అనేది సివియర్ అయిపోయింది. ఏవో మందులు వాడారు కానీ తగ్గింది, కానీ ఆవిడకి ఇంకక్కడి నుంచి ఏమైంది అంటే, ఇక్కడ దాకా కేసు ఒక రకం అండి, షీఈ్ నెర్వస్ అని తెలుస్తుంది. కానీ ఆ తర్వాత నుంచి ఏమైంది? ఆవిడకి ఒక భయం పట్టుకుంది. ఆ ట్యాబ్లెట్ మానేసినా ఇవి వచ్చేస్తాయి నాకు అనేది. అది ఒక ఏమంటారు దాన్ని, చెదురుబాటు. అది ఊహించుకోవడం అనమాట. ఊహ నిజం అది కాకపోవచ్చు కూడా. సో అక్కడ దాకా మనం అలా చూసుకుంటే మనకు అంతవరకు అది అర్థమైంది. 4th point లో చూడండి, షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ హెడేక్ అండ్ యూజింగ్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. డ్యూరింగ్ హెడేక్ షీ సఫర్స్ ఫ్రమ్ డిమ్నెస్, heaviness of the head, feels like head was pulled back. For all these problems she was taking 8 varieties of tablets daily. Whenever she stops usage even a single tablet, she suffers. ఇక్కడ మనం ఇంతకు ముందు దాకా అనుకున్నది కరెక్టే అనేది ఈ పాయింట్ లో మనకు తెలుస్తుంది కదా. అంటే హెడేక్ అది రావడము, అలోపతి మెడిసిన్స్ వాడుతుంది, ఈ హెడేక్ అప్పుడు డిమ్నెస్, హెవీనెస్ ఇవన్నీ అనిపించిన ఇది ఓకే. కానీ ఇప్పుడు దాకా ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అంటే 8 varieties ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ వాడుతోంది.
ఏదో ఒకటి మానేసి అతను సఫర్ అవుతుంది, అంటే సఫర్ అవుతుంది ఫిజికల్ గా కంటే మానసికంగా అని అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్, షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ క్యాచింగ్ టైప్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ బోత్ నీస్ మోర్ ఆన్ లెఫ్ట్ సైడ్. She was also getting pain in both heels while walking after getting up from sitting posture. It subsides after walking few minutes. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 6th పాయింట్ లో చూస్తే డైజెషన్, అవన్నీ డైజెషన్ బాగానే ఉంది, ఆకలి అంత బాగాలేదు. ఇన్ని రకాల మందులు తీసుకోవటం వల్ల ఆబ్వియస్ గా డైజెస్టివ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది కదా. ఒక వారం నుంచి మోషన్ కూడా ఇన్కంప్లీట్ సెన్సేషన్ ఉండడం, అది మనకి కన్ఫర్మ్ చేస్తుంది ఈ మెడిసిన్స్ వల్లనే ఇది వస్తుంది అన్నట్టు. మిగతా స్వెట్ చూడండి, ప్రొఫ్యూజ్ స్వెట్ వస్తుంది. దడ యాంగ్జైటీ ఉన్నప్పుడు, నీరసం ఉన్నప్పుడు బికమ్స్ వీక్, ఆ టైంలో వీక్ అయిపోతుంది ఆవిడ. దానికి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంటుంది, సర్క్యులేటరీ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, వీటన్నిటి కంగారు ఉంటుంది. దీని అన్నింటి వల్ల అలా బికమ్స్ వీక్, స్వెట్టింగ్. స్లీప్ వాజ్ నాట్ గుడ్, గెట్స్ స్లీప్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ యూజింగ్ అలోపతి. నిద్ర కూడా సరిగా దానికి కూడా మెడిసిన్ వాడుతున్నారు ఆవిడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక నిమిషం, నెక్స్ట్ 7th పాయింట్ చూస్తే రైట్ ఐ ఆల్రెడీ సర్జరీ అయింది కదా, అయిపోయాలి. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ ఐకి క్యాటరాక్ట్ ఆపరేషన్ అయింది. షీ గెట్స్ రీలింగ్ సెన్సేషన్ ఇమీడియట్లీ వెన్ షీ గెట్స్ అప్ ఫ్రమ్ సిట్టింగ్ పోస్చర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెమరీ అది బాగానే ఉంది, ఆబ్స్టికల్ హిస్టరీ చెప్పారు, హస్బెండ్ చనిపోయారని చెప్పారు లివర్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ 9th పాయింట్ చూస్తే లోన్లీగా ఫీల్ అవుతుందని అర్థం అవుతుంది, అంటే యాంగ్జైటీ ఉన్నప్పుడు ఒంటరిగా ఉండలేదు అనేది అర్థం అవుతుంది. ప్లస్ ఇంకొకటి చూడండి 9th పాయింట్, షీ లైక్స్ టు స్పెండ్ టైమ్ విత్ హర్ చిల్డ్రన్ వెన్ ఎవర్ షీ వాజ్ అలోన్ షీ గెట్ యాంగ్జైటీ. ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు యాంగ్జైటీ వచ్చేసి ఎవరో ఒకరితో ఉండాలనిపిస్తుంది, పిల్లలతో ఉండాలనిపిస్తుంది టైం. ఇది ఒక రకంగా ఇన్వాలంటరీగా వచ్చేస్తుంది, అంటే అప్పుడు ఆవిడకి ఏమీ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఏమీ లేదనే అక్కడ కన్ఫర్మ్ అవుతుంది ఈ పాయింట్ లో. ఇన్వాలంటరీగా కంగారు వచ్చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 10th పాయింట్ చూస్తే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్ కండిషన్స్ షీ కుడ్ నాట్ వర్క్, అంటే కొంత వీక్నెస్ ఉందని అర్థమవుతుంది. షీ లైక్స్ సవర్ అండ్ స్పైసీ ఫుడ్. సరే, కొన్ని మందులు వాడుతున్నారు కదా 12th పాయింట్ లో చెప్పారు. ఫస్ట్ డ్రగ్ అనేది హార్ట్ రిలేటెడ్ చెస్ట్ పెయిన్ కి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ది బ్లడ్ క్లాట్ అయిన దానికి. థర్డ్ది ట్రైకా, ఈ యాంగ్జైటీకి అది ఇస్తారు. 4th డ్రగ్ ఏంటంటే బ్లడ్ వెసల్స్ నేరో, అంటే రిలాక్స్ అయిపోయి ఉంటాయి కదా, అలా అవ్వకుండా ఇస్తారు అనమాట, నేరో అయిపోకుండా. వర్టిన్ అనేది వర్టిగో, క్రీలింగ్ సెన్సేషన్ కి ఇచ్చారు. నెక్స్ట్ టాబ్లెట్ 5th వన్ ఏంటంటే ట్రావెలింగ్ సిక్నెస్ అది ఉన్నా ఇస్తారు. నెక్స్ట్ది హై బీపీకి ఇచ్చారు 6th ఎక్వజిట్. అయితే బుజ్జి గారు ఏం చేశారంటే ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ మాత్రమే వాడమన్నారు ఆయన, అంటే 2వది 5వది ఆపేయమన్నారు. మిగతాయి ఆపడానికి వీల్లేదు కాబట్టి వాడమన్నారు. అంటే ఇక్కడ దాకా మనం కేసు చదువుకుంటే స్వతహాగా ఆవిడ కంగారు మనిషి, యాంగ్జియస్. ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం అది వచ్చి ఒకసారి టాబ్లెట్ మార్చి 2 ఆపేసిన దానివల్ల ఇంకెక్కువ పడుతుంది, అది మైండ్లో పడిపోయింది, అది అర్థమవుతుంది. ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ లో ఏంటంటే చూడండి, 19th సెప్టెంబరు ఆర్జెంటనైట్రికం వేశారు. ఇప్పుడు దాకా చెప్పాను కదా ఆర్జెంటనైట్రికం ఎందుకు అయ్యారనేది, అందుకని దానికి వేశారు బుజ్జిగారు ఆర్జెంటనైట్రికం 200 వేశారు. అంటే స్వతహాగా ఉన్నటువంటి నేచర్ కొంచెం తగ్గాలి అన్నట్టుగా వేశారు. తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు 2 సార్లు. ఎందుకు రిపీట్ చేశారు, ఎందుకు 200 రిపీట్ చేశారు? ఫస్ట్ డోస్ వేసిన తర్వాత సెకండ్ డోస్ బెటర్ అని చెప్పింది ఆవిడ, సో రిపీట్ చేస్తుంటారు. థర్డ్ డోస్ మళ్ళీ 200తో బెటర్మెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు థర్డ్ డోస్. ఎందుకు? ఫస్ట్ కి సెకండ్ కి మధ్యలో 20 డేసే గ్యాప్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ కి మధ్యలో ఆల్మోస్ట్ 1 month గ్యాప్ ఉంది, అంటే ఇంక ఇది బాగానే పనిచేస్తుంది. అందుకని మళ్ళీ 200 ఇచ్చి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. సేమ్ పొటెన్సీ, సేమ్ డ్రగ్. 2 months తర్వాత చూడండి ఇక్కడ ఏం చెప్పింది ఆవిడంటే, ఆఫ్టర్ 2 months షీ స్టాప్డ్ యూజింగ్ అన్ అలోపతిక్ మెడిసిన్స్. ఈవిడంతా ఇప్పుడు మానేసింది. ఇన్ 2005 January అడ్మినిస్టర్డ్ ఆర్డినరీగా 1 dose, మెయింటైన్ హర్ ఆన్ +1. మీరు ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే
ఒక్క టాబ్లెట్ మానేసినా కంగారు పడిపోయేటువంటి మనిషి టాబ్లెట్లు అక్కర్లేదు అనుకుని మానేసింది అంటే ఆ యాంగ్జైటీ అనేది పోయిందని అర్థం కదా. చాలా వరకు బెటర్ అయింది మెంటల్ గా. మళ్ళీ అదే కంగారుతో వచ్చి ఉంటుంది. అందుకని ఈసారి ఇంకా 200 3 డోసులు పడినా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుందని 1M వేసేసి ఉంటారు మాస్టర్ గారు, బుజ్జి గారు. 8th జూన్ చైన్ 30 చేశారు. బహుశా ఈ వీక్నెస్ తాలూకు ఏమైనా రెస్పిరేషన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, వైటాలిటీ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవడానికి వేసుంటారు. తర్వాత బుజ్జి గారు ప్రిస్క్రైబ్డ్ హయోసామస్ 201 డోస్. అసలు కంగారు తగ్గినా ఆడికి ఉండిపోయింది కదా. మళ్ళీ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ చైనా కండిషన్ వచ్చింది కదా, దాంతో ఈవిడికి అకారణంగా భయం ఇవి స్టార్ట్ అయిపోయి ఉంటాయి. అలాంటి మనం చెప్పుకున్నాం కూడా కదా, కేసు చదివేటప్పుడు ప్రతి పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా. అవన్నీ కూడా మనకి హయోసామస్ ఇండికేట్ చేస్తున్నాయి. భయం ఉండిపోయింది ఆవిడకి, అన్నెసెసరీ భయం అది. అందుకనేసి హయోసామస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా ఆవిడకి మళ్ళీ వచ్చే రికవర్ అయ్యేటప్పటికి భయపడి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను, చైనా వేశారు కదా. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి ఏమైంది, చైనా మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు అనంతకృష్ణ గారు 200 ఆగస్టులో. తర్వాత బుజ్జి గారు హయోసామసే కంటిన్యూ చేశారు. ఎన్ని డోసులు వేశారో చూడండి. అయితే బుజ్జి గారు హయోసామస్ 5th సెప్టెంబర్ హయోసామస్ 1M వేశారు. ఎందుకు వేశారు? ఫస్ట్ 200 వేశారు కదా ఫస్ట్ డోసు, అది 26th జూన్ వేశారండి. దాంతో కొంత రిలీఫ్ ఉండే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. మధ్యలో చైనా వేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆగస్టులో వేశారు, 2 months గ్యాప్. కానీ సెకండ్ డోస్ వేసినాక 200 1 monthకే మళ్ళీ మందు వేయాల్సి వచ్చింది. మెంటల్స్ ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి, మిగతా హార్ట్ ఇష్యూస్ అన్ని కూడా తగ్గాయి. కాబట్టి 1Mకి అవకాశం ఇచ్చింది అని వేసుంటారు 1M ని అనుకుంటున్నాను. ఈసారి 3 months పనిచేసింది అది. డిసెంబర్లో మళ్ళీ 1M రిపీట్ చేశారు, ఎందుకంటే 3 months హోల్డ్ ఇచ్చిందని. ఈసారి 1M ఏమైంది, 6 months హోల్డ్ ఇచ్చింది. చూసారా, అదనమాట 6 months హోల్డ్ ఇచ్చింది. తిప్పాలా పేజ్ అక్కర్లేదు. తర్వాత ఏమైంది, 1 monthకి ఆవిడకి 14th డిసెంబర్ వేశారు 2005లో హయోసామస్ 1M. మళ్ళీ మేలో ఏదో ఎక్యూట్ వచ్చిందిలే కానీ జూన్ 9th హయోసామస్ 1M రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చింది. 6 months పనిచేసింది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ అది అందుకనే 1M వేశారు. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి 2 months పనిచేసింది, 1M వేయాల్సి వచ్చింది మళ్ళీ. సరే బుజ్జి గారు వేశారు 1M, 2 months పనిచేసింది కదా అని. ఇక్కడ నుంచి ఎక్యూట్స్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి ఆవిడకి. ఎలాగా, రెస్పిరేటరీకి సంబంధించి లంగ్ సంబంధించింది. ఈఎస్ఆర్ అది కూడా పెరిగింది చూసారా, 107, సిఆర్పి 9.6, యూరిన్ పస్సెల్స్. వీటన్నిటిని బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారు మెక్సార్ వేశారు ఎక్యూట్ లో. అయితే ఆ తర్వాత ఈవిడ 2 daysకి ఏం చేసింది, ఎక్స్రే చెస్ట్ తీసుకొస్తే కార్డియోమెగాలి, కార్డియాక్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఉందని తెలిసింది. ఇక్కడ హయోసామస్ 1M వేశారు బుజ్జి గారు. ఎందుకు 1M వేశారు, 10M వేసేయచ్చు కదా. వేస్తే ఆవిడ వాసుదేవ్ అయ్యేదేమో అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే హార్ట్ ఎన్లార్జ్మెంట్, మళ్ళీ హార్ట్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది కదా, కొంచెం మైల్డ్ కార్డియోమెగాలి. అందుకని చెప్పేసి ముందు కొంత రిలీఫ్ రావాలి, ఈ కంగారు తగ్గాలి అన్నట్టుగా హయోసామస్ 1M వేసి, చూసారా బుజ్జి గారు ఎలా వేశారో. అంటే కొంతవరకు బెటర్ అయ్యి కొంచెం పర్వాలేదు అనుకున్నప్పుడు బుజ్జి గారు ఎన్ని గ్యాప్ ఇచ్చారండి, 10M వేశారు నెక్స్ట్ టైం. ఎందుకు, ఈసారి వేసిన హయోసామస్ 1M 12th సెప్టెంబర్ వేసిన 1M చాన్నాళ్ళు పనిచేస్తుంది కదా, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి 5 నెలలు పనిచేస్తుంది. అందుకని ఆయన 10Mకి వెళ్ళారు. ఇంకా ఎందుకు 10Mకి వెళ్ళారు, అప్పటికే చాలా డోసులు 1M పడినాయి, 1, 2, 3, 4, 5 డోసులు పడినాయి. అంటే యూజువల్ గా ఒక లాజిక్ పెట్టుకుంటారు జనాలు, 200 అయితే 4 doses, 1M అయితే 2 డోసులు వేసి నెక్స్ట్ పొటెన్సీకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అలా వెళ్ళకూడదు, పేషెంట్ చెప్తేనే వెళ్ళాలి. నువ్వు 1Mకి వెళ్ళరా నాయన అంటేనే వెళ్ళాలి, మనం 10Mకి వెళ్ళమంటేనే వెళ్ళాలి. బుజ్జి గారు అది ఫాలో అయ్యారు, 10M వేశారు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అంటే 10M వేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందంటే 1M చాలలేదు అక్కడ, భయం పోలేదు, వీడికి ఆ కార్డియోమెగాలి, మళ్ళీ హార్ట్ ప్రాబ్లం అది వచ్చింది కదా, అవన్నీ తగ్గాలని వేశారు. అయితే జూన్ లో గ్లోనైన్ 200 వేశారు బీపీ పెరగడం వల్ల.
జూలైలో ఏం చేస్తుంది ఇవిడ సర్వైకల్ స్పాండిలోసిస్ ఉందని తెలిసింది, ఎక్స్రే తీయించింది. మళ్ళీ జూలైలో ఏం చేశారు ఈయన అంటే మార్చ్ ఫిబ్రవరిలో వేసాక మళ్ళీ జూలైలో హయోసామస్ టెన్ఎం రిపీట్ చేశారు. ఎందుకు 5 months గ్యాప్ లో పడింది ఇక్కడ. మళ్ళీ అది వరకు కంగారు స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. అంటే చూడండి ఇక్కడ 10th October చూద్దాం. ఇక్కడ కేసులో 10th October ఈవిడ ఇంకా మొదలెట్టింది మళ్ళీ ఈ కంగారు. ఎలా తెలుస్తుంది మరి కంగారు అంటే రిపోర్ట్స్, సర్వైకల్ స్పైన్ ఎక్స్రే తీయించింది, మళ్ళీ మామూలు ఎక్స్రే తీయించింది, మళ్ళీ ఇవన్నీ ఈఎస్ఆర్ ఇవన్నీ చేయించుకొచ్చారు. అంతే కదా. నేను ఎక్కడ సో ఈ మాటకి ఇవి టెస్టులు చేయిస్తోంది, కంగారు పడుతోంది అనేసి మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారు వేసి ఉంటారు. 10M వేశారు ఈసారి, మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎక్యూట్స్ ఏవో వచ్చాయి, బ్రయోనియా వేయాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ సల్ఫర్ ఇవన్నీ మామూలుగా వేసుకుంటా వచ్చారు, కాక్యులస్ ఇండికస్ ఇవన్నీ ఎక్యూట్స్ లో. అయితే ఆ తాలూకు భయం అసలు జబ్బు అవన్నీ బెటర్ అయ్యింది. 2008లో బుజ్జి గారు ఆర్నికాతో స్టార్ట్ చేశారు 200. నేనేమనుకుంటున్నానంటేనండి ఈ పెయిన్స్ ఏమన్నా అగ్రవేట్ అయినాయి ఏమో అని. అంటే అంతకుముందు ఆవిడ పెయిన్స్ సప్రెస్ చేసుకునే కదా ఇంత గోల అయిపోయింది. మళ్ళీ పెయిన్స్ ఏమన్నా రికర్ అయినాయి ఏమో, దట్స్ వై హీ గేవ్ ఆర్నికా 200 అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే ఆర్నికానే ఎందుకు ఇచ్చారు అంటే ఆర్నికాలో కూడా యాంగ్జైటీ ఉంటుంది కదా జబ్బు గురించి, ఏదో ఏదో పెద్ద జబ్బు రాబోతుంది కదా యోసామస్ లాగా. హయోసామస్ 10M దాకా వెళ్ళిన తర్వాత జాయింట్ పెయిన్స్ అవి వచ్చి దీనికి దానికి సరిపోతుందని ఆర్నికా 200తోనే స్టార్ట్ చేశారు, డైరెక్ట్ 1M మోడ్ వేయకుండా. అంటే 1M వేశారు కాబట్టి నేను మెంటల్ దృష్టిలో పెట్టుకుని వేశారు అనుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడ 202 డోసులు వేసి 1Mకి వెళ్ళాను. అయితే ఇక్కడ 6th July ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్ చేయించుకుని వచ్చారు ఆవిడ. ఎంఆర్ఐ ఇంకా ఏం చేశారండి, కొంచెం ఇస్కిమిక్ చేంజెస్ అవి ఉన్నాయి, టీసీడీసీ ఈఎస్ఆర్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఈఎస్ఆర్ చూడండి ఇక్కడ 60 ఉంది. అంతకుముందు ఆవిడ చేయించినప్పుడు ఎంత ఉందండి, 107 ఉంది కదా 6th September. ఇది జూలైలో చేయిస్తే తగ్గింది, అంటే ట్రీట్మెంట్ కరెక్ట్ వేలోనే వెళ్తోంది. హెచ్బి అంతా బాగానే ఉంది. ఇక్కడ బుజ్జి గారు చివరికి 1M వేశారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్ని మందులు వేశారండి, ఆర్జెంటైన్ మొదలు పెట్టేశారు, ఏది కంప్లీట్ రిలీఫ్ ఇవ్వట్లేదు. కాకపోగా ఇంకా ఎక్యూట్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు, కాఫ్ కోల్డ్ ఇలాంటివన్నీ. వీళ్ళంటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ట్యూబర్కులిన్ 1M ఒక డోసు వేసుంటారు. దాంతో బెటర్ రావడంతో రిపీట్ చేస్తుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. తర్వాత బెటర్ అయి ఉంటుంది ఆవిడ 2వ డోసు ట్యూబర్కులిన్ 1M పడ్డాక. అంతకుముందు చేసిన మందులన్నీ హోల్డ్ ఇస్తాయి కదా మంచిగా, అప్పుడు ఆ 2 years డిస్కంటిన్యూ చేసింది ఆవిడ బెటర్ అయ్యేటప్పటికి. అయితే 26th October ఆవిడ మన దగ్గరికి వచ్చింది. దేంతో వచ్చిందో చూడండి, అసలు సిమ్టమ్స్ అంతా ఇక్కడే ఉంది. ఏమంతా వచ్చింది, మెన్స్ట్రువల్ బ్లీడింగ్. 2004లో మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి వచ్చింది. 2010 6 ఏళ్ళు గడిచింది. ఆవిడ ఏజ్ ఎంత అండి, 25 years, 65 years కదా, అంటే ఇప్పుడు 72 years దగ్గర వచ్చి ఉంటాయి. 70 years ఏజ్ లో బ్లీడింగ్ కనిపించడం అంటే ఇది కొంచెం భయపడే విషయం, జనాలు భయపెట్టే విషయం కూడా మనల్ని కూడా. అంటే క్యాన్సర్ ఏమో అని భయపెడతారు. 5 రోజుల నుంచి రావడంతో ఇవిడ మళ్ళీ షీ అటైన్డ్ మెనోపాజ్ 25 years ago. Sore bruised feeling all over the body. Used allopathic medicines for other problems. ఇవి కాక ఇంకా ఏవో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చింది, దానికి అలోపతి వాడింది, మళ్ళీ ఇవి వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 days నుంచి బ్లీడింగ్, మళ్ళీనేమో ఈ బ్రూయిజ్డ్ ఫీలింగ్, అంతకుముందు ఉన్నాయి కదా పెయిన్స్ ఇవి. షీ వాజ్ ఆల్సో సఫరింగ్ ఫ్రమ్ జాయింట్ పెయిన్స్ అండ్ బాడీ పెయిన్స్. ఈవిడ డైరెక్ట్ గా బుజ్జిగా దగ్గరికి రావచ్చు కదా, అవన్నీ ఇంగ్లీష్ మంది వాడేసి వచ్చారు. షీ సఫర్ ఫ్రమ్ బ్లడ్ మోషన్స్ 5 days back. She was getting burning in retrosternal region with feverishness since 4 days. Hungry, eating, drinking, digestion కొట్టేస్తుంది, కింద మోషన్స్ ఈ ప్రాబ్లం అయింది. ఎపిటైట్ గుడ్, నో రిలీజ్ టు టేక్ ఫుడ్. రీలింగ్ సెన్సేషన్ ఆన్ మూవ్మెంట్, ఓల్డ్ కంప్లైంట్ ఇవన్నీ. నాట్ గెటింగ్ స్లీప్ వితౌట్ టేకింగ్ టాబ్లెట్. బవెల్స్ రెగ్యులర్, బట్ షీ వాజ్ గెటింగ్ పెయిన్ ఇన్ ద అబ్డమెన్ బిఫోర్ పాసింగ్ స్టూల్. దిస్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ mucus stools in past. Known hypertensive. She was getting muscle cramps for even little exertion. మళ్ళీ ఏదో హార్ట్ ఇష్యూస్ మొదలవుతున్నాయి. She was using ecosprin. అంటే ఇప్పుడు అందరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది కదా, టకటక మా మందులు ఈ మందులు వాడు, ఆ డాక్టర్స్ కన్సల్ట్ చేసి కంగారు మనిషి కదా. ఎకోస్పిన్, బ్లడ్ థిన్నర్ వాడారు, రీపేస్,
నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మందులు వాడుతూ మొదలుపెట్టి వచ్చారు. సిన్స్ 1 week షీ వాజ్ నాట్ యూజింగ్ దీస్ టాబ్లెట్స్, యూజ్డ్ మెడిసిన్స్ ఫర్ మ్యూకస్టూర్స్. అప్పుడు బుజ్జి గారు ఏం చేశారు చూడండి. బుజ్జి గారు అడ్వైజ్ టు యూజ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టాబ్లెట్స్. ఎకోస్పిరిన్ మానటానికి లేదు, రీపేస్ ఒకటి మానటానికి లేదు, అవి రెండు వాడమని చెప్పారు. హీ ప్రిస్క్రైబ్డ్. ఫస్ట్ ఈయన ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేశారు? ఇప్పుడు దేంతో కంగారు పడి వచ్చిందండి? బ్లీడింగ్ అవుతుందని వచ్చింది కదా. యూజువల్గా అటువంటి సిచ్యువేషన్ లో మనం సిఫిల్నమే ఇస్తాం. సిఫిల్నం 30. అలోపతి వాళ్ళకి సర్జరీ చేసేస్తా ఉంటారు, లేదా బయాప్సీ చేస్తా ఉంటారు, ఏదో ఒకటి చేయకుండా మాత్రం ఉండరు. సిఫిల్నం 32 doses విత్ 1 week గ్యాప్. 1 week విత్ ఇన్ 1 week లో 3 days గ్యాప్ తో వేశారు బుజ్జిగా 30. 1st November షీ కేమ్ విత్, ఆవిడ కంగారు పోలేదు చూడండి, ఆ బ్లీడింగ్ ఆగిపోయి ఉంటుంది అప్పటికి. యూఎస్జీ రిపోర్ట్ తో వచ్చింది. యూట్రస్ పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు కానీ మయోమెటీరియల్ క్యాల్సిఫికేషన్, అది యూజువల్ గా ఎవరికైనా ఉంటుంది మెనోపాజ్ వచ్చేస్తే. బ్లీడింగ్ కంట్రోల్డ్. చూసారా, బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ అయినా కానీ ఈవిడ యూఎస్జీ రిపోర్ట్ కంగారు పడిపోయి స్కాన్ చేయించుకొచ్చింది. బుజ్జి గారు ఏం మాట్లాడలేదు అంటే మెయింటైన్ ప్లాస్. మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేశారు తర్వాత. అయితే ఆన్ 3rd December అగైన్ బ్లీడింగ్ అపియర్డ్. బుజ్జి గారు మళ్ళీ సిఫిల్నం వేశారు. జాన్యువరిలో ఈ నక్సాంక త్రినాథ్ గారు ఎక్యూట్ లో ఏదో ఇచ్చుంటారు. ఈ అంటే ఆ బ్లీడింగ్ కంట్రోల్ అయిపోయింది అక్కడ. ఎప్పుడు 3rd December వచ్చినప్పుడు బుజ్జి గారు సిఫిల్నం వేసేటప్పటికి. అయితే అది తగ్గింది కానీ ఇంకా అదర్ కంప్లైంట్స్ తో కూడా వచ్చింది చూడండి. మోషన్స్ అయిన తర్వాత నుంచి పెయిన్ ఇన్ ద బిఫోర్ పాసింగ్ స్టూల్, ఇవన్నీ చెప్పింది కదా. ఆకలి లేదు, ఆకలి ఉంది కానీ తినాలనిపించట్లేదు, ఇలాంటివి చెప్పారు కదా. ఈయన నక్సాంక వేశారు కానీ లైకోపోడియం వేశారు 30 బుజ్జి గారు. అంటే లైకోపోడియం సింటమ్స్ ఉండడం వల్ల అదే ఆయన నెమ్మదిగా బెటర్మెంట్ వస్తూ కొద్ది 200 దాకా వెళ్ళారు. తర్వాత ఇవన్నీ అంటే ఇవి అన్నిటికీ వెనకాల ఏమంటారు దాన్ని, అలాంగ్ విత్ ఆల్ దీస్ సిమ్టమ్స్ మనకి వెనకాల ఏం తెలుస్తుంది? మెంటల్ గా నర్వస్నెస్ వచ్చింది, కంగారు ఉందనేది అర్థమవుతుంది. టకటక టెస్టులు చేయించడం కానీ, టకటక మందులు కంగారు పడిపోవటం, ఇవన్నీ. హయోశామస్ మళ్ళీ వేశారు పాత పద్ధతిలో. హయోశామస్ అంతకుముందు బెటర్మెంట్ వచ్చింది కదా అని వేసి 1mకి వెళ్ళారు. ఇంకా ఈసారి ఎక్కువ డోసులు 200 దాకా వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అంతకుముందు క్లియర్ అయి ఉంది కదా చాలా వరకు. మళ్ళీ రిపీట్ చేశారు 1m. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమైంది, 1m వేశారు. ఎక్స్రే వేశారు. ఇప్పుడు అంటే 70 years ఏజ్ లో బ్లీడింగ్ అవ్వటము అనేది మనము కొంచెం చూసుకోవాల్సిన విషయం కదా. అందుకని బుజ్జి గారు ఎక్స్రే వేస్తుంటారని నేను అనుకుంటున్నానండి. 202 doses వేశారు. క్యామెల్ల తర్వాత ఎందుకు వేసారో, లెక్సస్ ఎందుకు వేసారో నాకు అర్థం కాదు. లెక్సస్ ఎక్యూట్ లో వేసుంటారు అనుకుంటున్నాను. లాస్ట్ 2003లో ఆయన 2013లో జనవరిలో ఎక్కడ 2013 జనవరిలో సిఫిల్నం 200 వేశారు. అంటే ఇక్కడతో హయోశామస్ 1m వేసాక చాలా బెటర్ అయి ఉంటుంది ఆవిడ. దాన్ని క్రానిక్ గా వేసేసారు అనుకుంటున్నాను నేను సిఫిల్నం. అదే డ్రగ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటా వెళ్ళారు. ఏప్రిల్లో ఒకసారి వేశారు. 5th April అగైన్ బ్లీడింగ్ స్టార్టెడ్. బహుశా జనవరిలో కూడా ఏమన్నా స్టార్ట్ అయిందేమో తెలీదు. సరే, ఈ త్రినాథ్ గారు మధ్యలో చూడండి సల్ఫర్ వేశారు. అంటే వర్టిగో, పాల్పిటేషన్, యాంగ్జైటీ లెస్ తో వస్తే ఆల్రెడీ సిఫిల్నం వేశారు కదా, అందుకని అది బేస్ చేస్తూ ఇండికేటర్ రెమెడీస్ ఫెయిల్ టు యాక్ట్ అన్నట్టుగా వేసింటారు అనుకుంటున్నాను సల్ఫర్ 30. తర్వాత మళ్ళీ చైనా పడింది. అయితే ఏప్రిల్లో బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి బుజ్జి గారు మళ్ళీ సిఫిల్నం ఈసారి 200 వేసేసారు. తర్వాత మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చింది అదే మంత్ లో. 3 రోజులు గ్యాప్ తోనేనా? ఓకే. తర్వాత మళ్ళీ ఆవిడకి ఏవి ఎక్యూట్స్ లో వచ్చారు, బ్యాసిల్ అవి పడి. తర్వాత ఆవిడ మెడిసిన్ తర్వాత కొంచెం చైనా 2-3 రోజులు పడి కానీ తర్వాత మానేశారు. అంటే ఓవరాల్ గా ఈ కేసులో మనం చూస్తే ఏమర్థం అవుతుందంటే, ఆర్డినైట్రికం కాన్స్టిట్యూషన్ డ్రగ్ తో స్టార్ట్ చేసి ఆవిడ హయోశామస్ వేసి మళ్ళీ ఆర్నిక ఓల్డ్ కంపెనీస్ రీఅపేరినప్పుడు అక్కడి నుంచి షుగర్ క్లినం వేస్తూ అక్కడ డిస్కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ సిఫిల్నంలోకి వచ్చింది ఆవిడ. అప్పుడు అప్పుడున్న కండిషన్స్ అన్ని క్లియర్ అప్ చేస్తూ మధ్యలో ఎక్స్రే వేసి మళ్ళీ హయోశామస్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ సిఫిల్నంలోకి వెళ్ళి క్లియర్ చేశారు. అంటే మనము కార్డియాక్ కేసులో అన్నిటినీ అంటే అన్ని తగ్గించుకుంటా వచ్చారు. అంటే 65 years ఏజ్ లో చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటా వచ్చారని నాకు అర్థమైందండి ఈ కేసు వాస్తవ. శీతల్ రెడ్డి గారు, అంటే మీరు ఎవరైనా చెప్పదలుచుకుంటే 9 అయినా పర్వాలేదు, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేద్దరు అంటే మామూలుగా అడుగుతున్నాను, చెప్తాను.
శీతల్ రెడ్డి గారు, వాసుదేవ్ అండి మేడం. రాజశేఖర్, ఓకే. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహి గోబ్రాహ్మణేభ్య సుమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ. వాసు